श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः जानकीकान्तस्मरणम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये आगीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय आदाय तेन नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीहरये नमः।
श्रीहरये नमः। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு நிறைய பேர் சமுதாயத்தில் நிறைய விதமாக அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு வரா. பட் சம்பிரதாயமாக ட்ரெடிஷ்னலாக அதை வந்து உபன்யாசமாகவோ ஒரு கதா காலக்ஷேபமாகவோ அதை எப்படி ராமாயணத்தை எடுத்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள்கிட்ட அப்படின்னு ஒரு எழுதா விதி ஒன்று இருக்குது. அது என்ன விதி அப்படின்னா, மொத்த கதையுமே ராமர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபல்க்ரமை ஜாயின் பண்ணியிருக்கும். சுக்ரீவனத்தை பற்றி பேசினாலும் சுக்ரீவன் ராம காரியத்தில் ஈடுபட்டிருப்பான். ஹனுமானை பற்றி பேசினா ராமதூதன் ராமதாசன். வாலி பேசினா வாலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ராமர். அப்போது நம்ம ராமாயணத்தில் எந்த பகுதி எடுத்துட்டு யார் நம்ம வந்து வாழ்க்கைக்கு நம்ம அதில் வந்து ஒரு வழி தேடுறோமோ, ஒரு உற்சாகத்தை தேடுறோமோ, ஒரு விஷயத்தை தேடுறோமோ, அதில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க, நம்ம எந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டாலும் அந்த கேரக்டர் ராமனிடத்தில் எப்படி இருந்தா அப்படின்னு யோசிக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர் மாத்திரம் நமக்கு ஹைலைட் ஆகிடும். அதனால என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னா, ராமாயணத்தையே வேறு சீத்தையோட ஆங்கிளில் நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா அது பிரபலமாக இருக்குது. நமக்கு பிராட்டி வந்து கொஞ்சம் கூட குறைவில்லை. பெருமாளுக்கு என்ன ஸ்தானம் கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்தானம் நம்ம பிராட்டிக்கு கொடுக்குறோம். எல்லா விதமான ஒரு இதுவும் இருக்குது. ஆனால் ராமர் அப்படிங்கிறதோடைய பிராதானியத்தை வந்து எங்கேயும் குறைச்சுராமல் பார்த்துக்கணும், யார் எடுத்தாலும் யார் இது பண்ணாலும். ஸோ இது வந்து ஒரு சம்பிரதாய முறையாக வந்து வால்மீகி என்ன விஷனோட, எந்த ஒரு எண்ணத்தோட இந்த பாரத வருஷத்துக்கு இந்த வால்மீகி ராமாயணமானது வால்மீகி கொடுத்தார் அப்படின்னா, அது வந்து ஒரே ஒரு விஷயந்தான். என்ன அப்படின்னா, நாம் ஒவ்வொருவரும் ராமனை பின்பற்றுவதற்காக. ராமரை ஃபோட்டோவை மாட்டிக்கலாம், ராமரை விக்கிரமாக வச்சு அபிஷேகம் பண்ணலாம், ராமர் கோயிலுக்கு சந்தா கொடுக்கலாம், ராமர் கோயிலில் போய் நம்ம உழவார பண்ணலாம், இதெல்லாமே பண்ணணும் கூட. ஆனால் இது எல்லாத்தருடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்க, நாம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ராமனை பின்பற்றணும். யூ ஹவ் டு ஃபாலோ ராம். அதாவது ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை பின்பற்றணும். ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை ஒரு மனுஷனை பின்பற்றுற மாதிரி ஒரு மனுஷன் நடந்துன்றதுனால, ஒரு மனுஷன் மற்ற மனிதர்கள் தன்னை பின்பற்றும் வண்ணம் ஓர் மனிதன் அப்படி நடந்து கொண்டதனால் அந்த மனிதனை நாம் தெய்வம் என்று போற்றுகிறோம். இல்லைன்னா வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன் மாதிரி நடக்க மாட்டான். மட்டும் பூலோகத்தில் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, சந்திர சூரியன் இருக்கிறது மட்டும், இஃப் தெர் இஸ் ஒன் மேன் தட் யூ வுட் லைக் டு ஃபாலோ, ஒன் மேன் யூ வுட் லைக் டு ஆர்டிகுலேட் அண்ட் எமுலேட் இன் யுவர் லைஃப், இட் கேன் பி நன் அதர் தேன் ஸ்ரீராம். என்ன அப்படின்னா, ராமர் மாதிரி அப்போ நான் தனுர்வித்யா கற்றுக்கணுமா அப்படின்னு நான் போயிட்டு தண்டகாரண்யத்தில் போயிட்டு சுற்றிட்டு வரவா, இப்படிலாம் கேள்வி கேட்பான். சரி கேளேன் அப்படின்னு. 14,000 ராட்சசன் அடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்கணும் உடனே. அப்போது ராமர்கிட்ட பின்பற்ற வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் ராமனுடைய மனசு, ராமனுடைய சிந்தனை எதை ஆதாரமாக கொண்டிருந்தது அப்படின்னா, தர்மத்தை ஆதாரமாக கொண்டிருந்தது. ரொம்ப சிம்பிள். தசரதனே சொல்கிறார். என்ன தெரியுமா சொல்கிறார்? என்னை கைது பண்ணிடுறாமா, என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிவிடு. என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய வாக்கு நான் கை கொடுத்தது, நான் ராஜாவே இல்லை, மேனேஜ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறார். எனக்கு ராஜ்யம் முக்கியம் இல்லை. அது என்ன ஸ்லோகம்பா? பாகவதத்தில் வருமே, நவயோகி சம்வாத்தில், தியஜேத் ராஜலக்ஷ்மீம். ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம் பாகவதத்தில். அது பாகவத லக்ஷணத்தில் அந்த இடத்துல அவதார ரகசியத்தை பற்றி நவயோகி சம்வாதிகள் சொல்லும்போது ஒரே ஸ்லோகத்தில் மொத்த ராமாயணத்தை சொல்கிறார். ராஜ்யலக்ஷ்மியை தியாகம் பண்ணி
நம்ம ஏதோ சின்ன சின்ன லக்ஷ்மிலாம் வச்சுட்டுருக்கோம். என்னது, பர்ஸில் இருக்கிற 500 ரூபாய் அது ஒரு நமக்கு ஒரு லக்ஷ்மி, பேங்க்கில் இருக்கிற 5000 ரூபா அது ஒரு லக்ஷ்மி. இது எதுவுமே நம்மளால் தியாகம் பண்ண முடியாது. இந்த டோட்டல் பூலோகத்தினுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா, எல்லா ஐஸ்வர்யமும் அதெல்லாம் ராமனுடைய பாதத்துக்கு அடியில். என்றைக்கு? மொதல் நாள் நைட்டு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்ன? இல்லை கிடையாது, உனக்கு கிடையாது. யாருக்கு? உன் தம்பிக்கு. அவன் என்ன கிழிச்சுட்டான்னு அவனுக்கு கொடுக்குறேன் இல்லை, அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. அதனால் எங்கே போனாலும் கிஷ்கிந்தா காண்டத்துலேயும் நடுவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, வாலி உனக்கு எனக்கு எல்லாருக்குமே ராஜா பரதன், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால் எப்போ எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையும் வந்தாலும், எப்போ எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும், எது வைதீகமான தர்மமோ, எது சனாதன தர்மத்துக்கு சரியோ அதை மட்டுமே செய்ய வேண்டும். அதுதான் ராமன் காட்டிய பாதை. அதனால் அந்த ராமனையே நம்ம கொஸ்டின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க, நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த ராமனையே கொஸ்டின் பண்ணுறோம் என்னன்னாக்க, இந்த கோணி ஊசின்னு சொல்லுவா இல்லையா, கோணி ஊசி. இந்த கோணி ஊசியை பழுக்க காய்ச்சி நம்ம கண்ணை குத்திக்கிற மாதிரி, சாதாரணமாக குத்திக்கிற மாதிரி இல்லை, பழுக்க காய்ச்சி கண்ணில் குத்திக்கிற மாதிரி, பியாண்ட் ரிப்பேர் கெட்டு போயிடும். ராமனை நீ பட்டிமன்றத்தில் கொண்டு நிறுத்தினேன்னா நீ உன் கண்ணை குத்திக்கிற மாதிரி அர்த்தம். அதனால் இஃப் அட் ஆல் ஒன் பிளேஸ் வேர் யூ ஷுட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் இயர்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ, இட் இஸ் லார்ட் ஸ்ரீராம். இஃப் யூ ஃபாலோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ். ராமனை ஃபாலோ பண்ணி பாரு நீ. அதுக்கப்புறம் ஏன் நம்ம ராமனை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நாம் 4 பேருக்கு சொல்லுவோம். இல்லை எனக்கு கரெக்டாக சொல்லுங்கோ, நான் அப்போ தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். அப்படி சனாதன தர்மத்தில் முடியாது. தர்மம் அப்படின்னா முதல்ல குரு செய், முதல்ல நில், ஒழுங்காக வேலை பார். அந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் பாலகாண்டத்தினுடைய வைபவமான முடிவது. எதில் வைபவமாக முடிஞ்சது? பாலகாண்டம் சீதா கல்யாணத்தில் முடிஞ்சது. அங்கேருந்து தொடர்ந்து அடுத்தது என்னாச்சு? அடுத்த காண்டம் என்ன? யுத்த காண்டமா? அயோத்தியா காண்டம். அயோத்தியா காண்டத்தினுடைய ஆரம்பம் எதில் ஆரம்பிச்சது? ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிரஸ்தாபத்தோடு ஆரம்பிச்சது. எப்படி வைபவமாக முடிஞ்சது? பரதனுடைய பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தில் முடிஞ்சது. அதுக்கு அடுத்து என்ன காண்டம் பார்த்தோம்? ஆரண்ய காண்டம். ஆரண்ய காண்டம் எதில் ஆரம்பிச்சது? ராமர் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே என்டர் ஆறார். அதோட தண்டகாரண்யத்தில் என்டர் ஆகி ரிஷி முனிவர்களுடைய சேவையில் ஆரம்பித்தது ஆரண்ய காண்டம். அந்த ஆரண்ய காண்டத்தினுடைய வைபவமான முடிவது சபரி மோட்சத்தில் பார்த்தோம். புரியுறதா? அப்போது அப்படி சபரி மோட்சத்தை பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் சபரி மோட்சத்துலேருந்து என்ன ஆரம்பம்? கிஷ்கிந்தா காண்டம். நீங்கள் எல்லோரும் ஏற்கனவே கிஷ்கிந்தா காண்டம் அட்டன் பண்ணதுனால நான் இன்றைக்கி சம்மரி கொடுக்க போகிறேன். இருந்தாலும் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தினுடைய பரம வைபவமான முடிவது ஹனுமான் தன்னை பற்றின உண்மையை உணர்ந்து சீதையை தேடுறதுக்காக அப்படி குதிக்க போகிறார். அப்படி நிற்கிறார். பார்த்துல எப்படி அழகாக வால்மீகி அமைச்சு கொடுத்துருக்காருன்னு. எல்லாத்தினுடைய ஆரம்பமும் ஒரு எந்தூசியாசமோடையும் ஒரு உற்சாகத்தோடையும் ஒரு சந்தோஷத்தோடையும் வால்மீகி ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு கட்டமும் முடிக்கிறச்ச ஒரு மங்களகரமான கட்டமாக அதை முடித்து கொடுக்குறார். அந்த மாதிரி அழகாக அமைஞ்சிருக்கு. இது ஒரு வால்மீகி அப்படிங்கிறவருடைய ராம பக்தியை மட்டும் காட்டலை, வால்மீகி அப்படிங்கிற ஒரு தப்போநிதியை காட்டலை, வால்மீகி அப்படிங்கிற ஒரு முனிசிரேஷ்டரை மாத்திரம் காட்டலை, வால்மீகி அப்படின்ற ஒரு சத்வகுணத்தில் மேலோங்கியவரை மட்டும் காட்டலை, வால்மீகி அப்படிங்கிற ஒரு கவி சிரேஷ்டரையும் இங்கே எடுத்து காட்டுறது. எப்படி காட்டுறது அப்படின்னா, ராமர் பரம சோகத்தில் லக்ஷ்மணரோட அந்த மதங்கமுனி ஆசிரமத்தினுடைய வளாகத்தை தாண்டி அப்படி சுக்ரீவனை தேடி வந்துட்டுருக்கார். சுக்ரீவன் அப்படின்ற பேரை ராமருடைய காதில் போட்டது யார்? முதல்ல ஏன் டவுட் பண்ணுறது? தைரியமாக சொல்லுங்க. கபந்தன். கபந்தன் சொல்கிறான். கபந்தன் யார்? ஒரு தானவன். அவன் சொல்கிறான், இந்த மாதிரி
சுக்ரீவன் இருக்கான். நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுக்கு போயிட்டு போங்க, மதங்க முனி ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். உண்மையாகவே பார்த்தோம்னா எக்ஸாக்டாக சுக்ரீவனை பற்றி பெரிய டிஸ்கஷன் ஆர் சீதை தொலைஞ்சதை பற்றி எந்த டிஸ்கஷனுமே சபரியோட இல்லை ராமர்கிட்ட. ராமருடைய அவர் சோகமாக வராரே ஒழிஞ்சு சபரிக்கிட்ட வந்த உடனே ராமருடைய அந்த தோரணைன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த தோரணையே மாறிடுது. மா சீத்தையை தேடி வரேம்மா, நீங்கள் எங்கேயோ சீத்தையை பார்த்தேலாம் அப்படி தானே கேட்கணும் ராமர். ஆனால் அங்கே என்ன கேட்குறாரு அவர், அம்மா உன் தபஸு சாப்பல்யம் ஆச்சா, குரோதத்தை ஜெயிச்சுட்டியா, காமம் எல்லாம் போயிடுதா, எதுக்கு எந்த விஷயமோ அது சித்தி ஆயிடுதா, இப்படி கேட்குறார். யார் கேட்பா இந்த மாதிரி? திடீர்னு ஒரு பிரம்மாஜியோ தபஸ் பண்ணுறவா கிட்ட பிரம்மாஜியோ மகாவிஷ்ணுவோ வந்து திடீர்னு பிரத்யட்சமானா அவள் கேட்பா, என்ன தபஸ் முடிந்தது ஏந்திரு அப்படின்னு கேட்பா இல்லையா, அந்த தோரணையில் பேசுகிறார் ராமர். ஏன் அப்படின்னா சபரிக்கிட்ட ஏற்கனவே மதங்க முனி எப்போ ராமர் சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்து என்டர் ஆனாரோ கிட்டத்தட்ட 10-11 வருஷம் முன்னாடி, அப்போவே வந்து மதங்க முனிலாம் வந்து மேல் லோகத்துக்கு ஊர்துவகமனம் ஆகரிச்சு என்ன சொல்லிட்டு போன சபரிக்கிட்ட, நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, ஒருத்தர் வருவார் பின்னாடி, அவர் என்னைக்கு வராரோ அன்னியோட உன்னுடைய பூலோக காரியங்கள் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார். அதனால் சபரி என்ன சொல்கிறான்னா, சித்தியா அதோ நீங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேல, இதை விட என்ன சித்தி வேணும் எனக்கு, இதுதான் சித்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து கேட்குறா. நான் பழம்லாம் பறித்து வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றேலா அப்படின்னு கேட்குறா. பழம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ராமர் வந்து அர்க்கிய பாத்திய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அவ மூதாட்டியாக இருக்கிறதுனால ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ராமா என்னோடய ஆசை வந்து நீ பார்க்கும்போதே நான் வந்து லோக பிராப்திக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்டுண்டு பரம சுந்தரியாக அழகாக பல அப்சரஸ் கன்யாகளுடைய துணையோட சபரி வந்து அப்படியே ஊர்துவகமனமாக போகிறான். இதோட வந்து அப்படியே வந்து கிஷ்கிந்தா காண்டத்துக்குள்ளே நைஸாக அப்படியே வந்து கதையானது மூவ் ஆகிறது. இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்துக்குள்ளே கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் போகும்போது நம்ம எல்லாருமே ஆவலாக எதிர்பார்த்துருந்தோம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. அந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்தினுடைய முதல் சீனுக்காக எல்லாருமே வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். என்ன சீன் அது? என்ன சீனா? ஹனுமான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனும் தானே வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா இந்த கட்டம் மட்டும் ஹனுமானை பற்றி எந்த மென்ஷனும் இல்லை ராமாயணத்தில். எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு? பாலகாண்டம் முடிஞ்சுடுத்து, அயோத்தியா காண்டம் முடிஞ்சுடுத்து, ஆரண்ய காண்டம் முடிஞ்சுடுத்து. இங்கேப்பா ராமரே வரலையே, ஒன்றும் ஆஞ்சநேயரே வரலையே. நமக்கு ராமர் எவ்வளோ பிரேமையும் ராமர் எவ்வளோ ஒரு லவ்வோ நமக்கு அதே அளவு ஹனுமான் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தினுடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு தனி ஏற்றம் என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஆஞ்சநேயர் சாட்சாத்காரம் ஆறார். அந்த மாதிரி அது வெயிட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் டைரெக்டாக வால்மீகி எடுத்துன்னு போயிடுவாரா? அவர் வந்து எப்படி எடுத்துன்னு போகிறாருன்னா ராமருடைய சோகத்தையும் சொல்கிறார், கிஷ்கிந்தாவுடைய அழகையும் சொல்கிறார். ராமருடைய சோகம் ஒரு ஸ்லோகம், கிஷ்கிந்தாவுடைய அழகு ஒரு ஸ்லோகம். ராமருடைய சோகம் ஒரு ஸ்லோகம், கிஷ்கிந்தாவுடைய. ராமர் இப்படி சோகப்படலாமா? கேள்வி. இவர் கார் ஓட்டின்டே, இஸ் இட் ரைட் ராமா கெட்டிங் அப்செட் லைக் திஸ்? உன் ஒய்ஃபு போச்சுன்னா நீ அப்செட் ஆக மாட்டேன். ஆனால் ராமர் அப்செட் ஆவார். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட். அவர் அதனால் ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டுனா ஒய்ஃபுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா இங்கே வலிக்கணும் கொஞ்சம். அதுக்கு பேர் நல்ல ஹஸ்பண்டுன்னு பேர். சரியா? அதனால் நான் அமைய ரைட் ஹஸ்பண்ட், அமைய குட் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்ததுன்னா ராமர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சீதா எப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் மட்டும் நீங்கள் தனியாக ஃபில்டர் போட்டு எடுத்தேன்னா நீங்கள் வந்து 100க்கு 2-3 மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன். கவலைப்படாதீங்க. என்னையும் வேணால் சேர்த்துக்கிறேன். அதில் எதுக்கு உங்களை மட்டும் நான் சொல்லணும்? அதில் வந்து ஏன் வந்து நம்ம அழகாக பார்த்தோம் என்னென்னா வால்மீகியோட எண்ணம் என்னென்னா ராமனுடைய சோகம் என்ன, இங்கே வந்திருக்கிற நம்ம எல்லாருடைய சோகம் இல்லையா? ராமர் சோகமாக இருக்கார், பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து சோகமாகறாருன்னா நம்ம எல்லோரும் சோகமாயிடுவோம். ஆனால் வால்மீகி வந்து நீங்கள்லாம் சோகமாகாதீங்கோ, ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகிறது. அதுக்கு என்ன சகுனங்கள் அப்படின்னா சுற்று வட்டாரம்லாம் ஒரே நல்லா இருக்கும். நமக்கு நம்ம வந்து அப்படியே டல்லாக இருப்போம். ஜோன்னு மழை பெஞ்சதுன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்களேன். நமக்கு வந்து
ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்க போகிறோம். நாளைக்கு வந்து சிஏ ரிசல்ட் வர போகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிஏ ரிசல்ட்டோ இல்லை யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட்டோ ஏதோ ஒன்று வரப்போகிறது. நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக நல்லா படிக்கிறவாளை பற்றியும் பேசலை, அவ்வளோதான்டா அடுத்த தடவை தான் அப்படின்னு பார்த்துக்கிற பசங்களை பற்றியும் பேசலை. இந்த ரெண்டும் கட்டனா எழுதிட்டு என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு இருப்பான்ல, என்னடா இன்றைக்கி எங்கேயும் விளையாட போகலையான்னு, என்னென்னா நாளைக்கு ரிசல்ட் வருது அப்படியே இருப்பான். அப்போ திடீர்னு ஜோன்னு மழை பெஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை அறியாமையே மனசெல்லாம் வந்து ஒரு புலக்காங்கிதமாயிடும். அந்த மாதிரி ராமர் சொல்கிறார், லக்ஷ்மணா இந்த கிஷ்கிந்தாவுடைய அழகு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னா, என்னுடைய மனசில் இருக்கிற சோகம் தானாக குறையிறது லக்ஷ்மணா. அதனால் கண்டிப்பாக லக்ஷ்மணா நம்மளுடைய சோகம் நீங்கிறதுக்கான ஏதோ ஒரு விஷயம் இங்கே நடக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு தான் வருவார்னு நினைப்போம். பட் அப்படி வந்திருக்க மாட்டார். என்ன அப்படின்னா, தூரக்கேந்து இவ வர இல்லையா, வினோதமாக இருக்கா இவ ரெண்டு பேரும் பார்க்கறதுக்கு. தூரக்கேந்து அவள் வர மேலேந்து சுக்ரீவாதி கூட்டங்கள், எஸ்பெஷலி சுக்ரீவனும் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய 4-5 வானரங்களும் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். அவள் நடந்து வர அவள் பார்வையில் நேராக பற்றுவோமோ அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே பக்கத்தில் இன்னொரு மலைக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுன்னு அங்கேருந்து ஒளிஞ்சுட்டு பார்க்குறான். அப்புறம் அந்த மலை நேராக வந்த உடனே இன்னொரு மலையில் போய் ஒளிஞ்சுட்டு பார்க்குறான். என்ன அப்படின்னா, சுக்ரீவனுக்கு வந்து வாலி வந்து ஆளை வச்சு ஏதாவது நம்மளை கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறானோ. ஏன்னா இவா சுக்ரீவன் ஆதி கூட்டங்கள் இருக்கிறது வந்து அந்த மதங்க முனி ஆசிரம வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷ்யமுக பர்வத்தை அந்த ஏரியாவில் இருக்கா. அந்த ஏரியாவில் வந்து சுக்ரீவனுக்கு ஒரு வாலிக்கு வந்து ஒரு சாபம் இருக்குது. என்ன சாபம் அப்படின்னாக்க, வாலி அந்த இடத்துக்கு வந்தான்னா அவன் தலை சுக்குநூறாக வெடிச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு சாபம். ஸோ அந்த ஒரு இடம் மாத்திரம்தான் சுக்ரீவனால் ஒழிய முடியும். அந்த இடத்துலையும் யாரையோ வந்து அஸ்திர சஸ்திரங்களோட அனுப்புகிறானோ வாலி அப்படின்ற பயத்தில் இருக்கா. ஆனால் கூடவே யார் இருக்கா? ஹனுமான் இருக்கார். ஹனுமான் தூரக்கேந்து பார்த்துட்டோ நான் வந்து, ஆனால் ஹனுமான் வந்து அந்த மாதிரி நெகட்டிவாக ரிப்போர்ட் பண்ணல, பாசிட்டிவாக சொல்கிறார். உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க, உடனே வந்து சுக்ரீவன் சொல்கிறான், ஹனுமான் நீ போய் பார்த்துட்டு அவள் யார் என்னன்னு கேட்டுட்டு வா, அவ்வளோதான் சொல்கிறார் சுக்ரீவன். ரொம்பலாம் ஒன்றும் சொல்லலை. ஹனுமான் வந்து உடனே நேராக போகிறார். ஹனுமான் நேராக போன உடனே ஹனுமானோட வர்ணிப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த வர்ணிப்புனால் என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா, ராமர் வந்து அப்படியே வந்து தம் மனசையே கொடுத்துட்டார். யார்கிட்ட? ஹனுமான் கிட்ட. என்ன அழகாக வர்ணிக்கிறார். நீங்கள் ஏன் இந்த வேஷத்தில் இருக்கேல்னு கேட்குறான். கடைசியில் ஹனுமார் வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா, நீங்கள் ஏன் இந்த வேஷத்தில் இருக்கேல் அப்படின்னு. அதாவது ஹனுமார் எந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டார் அப்படின்னா, நீங்கள் ஏதோ டூப்ளிகேட் பண்ணின்னு இருக்கேல் அப்படின்னு தெரியறது. உங்களுடைய என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, உங்களை மாதிரி ஒரு உங்களுடைய கண்கள், உங்களுடைய முகம், உங்களுடைய உடம்பு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சாக்ஷாத் அந்த நாராயணனே வரா மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஆஜானு பாகும் புஜங்களும் முகமும் அந்த வக்ஷஸ்தலமும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எப்போவுமே வந்து பலவிதமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டிய இடங்களாக இருந்து இன்று ஆபரணங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதே அப்படிங்கிற. அப்போனா என்ன, எப்போவுமே நீ ராஜா வீட்டு பர்சனப்பா, நீ ராஜாவாக இருக்கிற ஆள் அப்படின்றத வந்து, அதாவது இன்டைரக்ட் அனுமான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னாக்க, என்னால் உங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணன் அனுப்புகிறார். இதெல்லாம் வந்து ஒரு தோரணை. என்ன, நேராக போய் பேசக்கூடாது. நம்ம லக்ஷ்மணா யாருன்னு பாரு, என்னன்னு கேளு. இது ராஜாவோட தோரணை, ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா, அது ப்ரோட்டோகால். அந்த ப்ரோட்டோகால் படி லக்ஷ்மணன் போய் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறேன், நான் அனுமான் சுக்ரீவன் விஷயம்லாம் அண்ணா வந்து தசரதருடைய பையன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மல் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்த உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து ராமர் அனுமானை பற்றி சொல்கிறார். அதுவும் நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா அனுபவித்தோம். ராமர் வந்து அனுமானை பற்றி சொல்கிறதுக்கே அது வந்து அடடா. அதனால் இது ரெண்டும் ஆனது. இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, ராமர் ஹனுமாரை பற்றி சொன்னதுக்கப்புறமும் ஹனுமார் அந்த தான் வந்த விஷயத்தை சொல்லும் போதும் சுக்ரீவன் சொல்லி அஞ்சாதெல்லாம் சொல்லிட்டார் ஹனுமார். என்னது அப்படின்னா,
இந்த மாதிரி நீங்கள் சுக்ரீவனோட மைத்திரம் பண்ணிண்டேல்னாக்கா, சுக்ரீவனோட மைத்திரம் பண்ணிண்டேல் அப்படின்னாக்கா அது வந்து எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் வந்து கூட்டிண்டு போகிறார். ஆல்ரெடி மைண்டை செட் பண்ணிட்டார். யாருக்கு? ராமர் லக்ஷ்மணர் 2 பேருக்குமே வந்து என்ன மைண்டை செட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, நீங்கள் சுக்ரீவனை தேடி வந்திருக்கேள், சுக்ரீவன் ஒரு மாபெரும் ராஜா, தர்மாத்மா, கிருத்தகிருத்தியன் எல்லாம் சொல்லி சுக்ரீவனை பற்றி ரொம்ப ஏற்றமாக சொல்லி இவாளை பற்றியும் நல்லா சொல்லி சுக்ரீவனோட மைத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி நேராக கூட்டிகிட்டு வரார் சுக்ரீவன். சுக்ரீவனும் ராஜாவாச்சே, அதனால் அவனோட தோரணை உள்ளே போய் ஹனுமான் வந்து இந்த மாதிரி ராமா லக்ஷ்மணா வந்துட்டா, நான் அவளோட எல்லாம் பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போய் சுக்ரீவனோட மைண்டை வந்து ஹனுமான் ரெடி பண்ணுறார். புரியுறதில்ல? இஃப் யூ ஆர் அன் இன்டர்மீடியரி, ஹனுமான் கிட்டேருந்து இந்த விஷயத்தில் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம 2 பேருக்கு இடையில செயல்படுறவர்களாக இருந்தால் நம்மளுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னா, 2 தரப்பினர்களுக்கும் ஆதாயம் கூடும் வண்ணத்தில் நம்மளுடைய பேச்சும் நடவடிக்கையும் இருக்க வேண்டும். புரியுறது இல்லையா? நம்ம போய் காரியத்தை கெடுத்தோன்னு இருக்கக்கூடாது. கட்டின் வடான வெட்டின் வரான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவல்ல, எல்லாம் ஹனுமாரை வச்சு தான். ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு விஷயந்தான். என்ன? பகவான் எல்லாருக்கும் சமமாக கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு 2-3 or 4 இன்ச்சஸ் இருக்குமா மொத்தமாக நாக்கு, ஒரு 4 முழம் அப்படின்னு சொல்லுவாள், 4 இன்ச்சு இந்த நாக்கு. இந்த நாக்கை வச்சு உலகத்தையே நம்ம பேசலாம், தெரியுமோ? அவ்வளோ தூரம் வந்து அதுக்கு வந்து சக்தி இருக்குது, அவ்வளோ தூரம் வந்து இது இருக்குது. அதை வந்து ஹனுமான் வந்து பூர்ணமாக யூஸ் பண்ணுறார். அந்த இடத்துல நம்ம ஹனுமானுடைய விற்த்தாந்தத்தையும் பார்த்தோம். உத்தரகாண்டத்தில் வந்து அது ரொம்ப அழகான ஒரு சூழ்நிலை. என்ன அப்படின்னா, உத்தரகாண்டத்தில் பட்டாபிஷேகம்லாம் முடிஞ்சு நைட்டு டின்னர் போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் உட்காந்து சத்சங்கமாக பேசின்னு இருக்கா. யாரெல்லாம் பேசின்னு இருக்கா? ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி, சீதா மாதா, பரத சத்ருக்னால், அதுக்கப்புறம் எல்லா முக்கியமான வானர யூத முக்கியர்கள், அதில் ஹனுமானும் இருக்கார். முக்கியமாக யார் இருக்கா? வசிஷ்டாதி சகல ரிஷிகள் இருக்கா. அகஸ்திய மகாமுனி அங்கே இருக்கார். அந்த அகஸ்திய மகாமுனி வந்து ஒரு பரமஞானி அவர். அதனால் ராமர் வந்து அகஸ்தியர்கிட்ட கேட்குறார், எனக்கு இப்போ சொல்லுங்கோ, எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும். என்ன தெரியணும் ராமரே, சொல்லுங்கோ அப்படிங்கிறார் அகஸ்தியர். ஹனுமான் ஒருத்தனே வாலியையும் ராவணனையும் அடிக்கிற அளவுக்கு பராக்கிரமம் கொண்டவனாக இருந்து கூட அவன் ஏன் சுக்ரீவன் இடத்துல வந்து பரம இதுவாக இருந்தான் அப்படின்னு அப்படின்னா, அப்போ ராமர் வந்து ஹனுமாரோடைய இப்போ பர்த்லேருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா விற்த்தாந்தத்தையும் அகஸ்திய முனி வந்து கூறினார். எப்படி ஹனுமான் வந்து அஞ்சனாதேவிக்கு பிறந்தான், அஞ்சனாதேவிக்கு பிறந்தவுடன் பசியில் எப்படி ஒரு நாரங்க பழமாக வந்து சூரியனை பார்த்து தாவி குதித்தான், பிறந்த மாத்திரம் 300 யோஜனை குதித்தான், குதித்தும் எந்தவித சளைப்பும் இல்லாமல் சூரியனை நோக்கி வேகமாக புறப்பட்டான். அந்த சூரியனை விழுங்கி விடுவானோ என்ற பயத்தில் வஜ்ராயுதத்தால் அடிபெற்றான். யாரிடத்தில்? தேவேந்திரனிடத்தில். அந்த அடிபெற்றதனால் தன்னுடைய வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய தாடை உடைந்ததால் அது ஹனுன்னு பேர். அந்த இடம் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஹனுமான் அப்படின்னு பேர். பையனை அடிச்சுட்டான் அப்படின்ன உடனே வாயு பகவானுக்கு வந்த கோபத்தினால அவருடைய பூர்ண 3 லோகத்தினுடைய சஞ்சாரத்தையும் நிறுத்தி வச்சார். உடனே பிரம்மாஜி இந்திரன் ஆகிய முதலிய எல்லா விஸ்வகர்மா முதலிய எல்லா தேவர்களும் பூமி இறங்கி ஹனுமானுக்கு எல்லாரும் பக்கம் பக்கமாக வரம் கொடுத்தா. வஜ்ரம் ஒன்றும் பண்ணாது, பிரம்மாஸ்திரம் ஒன்றும் பண்ணாது, உனக்கு இச்சா மரணம் இருக்குது, நீ சிரஞ்சீவியாக இருப்ப. அதுக்கப்புறம் வந்து உன்னுடைய தோள்களில் வந்து பல ஆயிரம் யானையோடைய பலம் இருக்கும். எல்லோரும் அவாவா என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அந்தந்த வரத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டா. அவாவாளுடைய சக்தி. அதாவது பொதுவாக வந்து ஒருத்தருக்கு வரம் கிடைக்கிறது, சக்தி கிடைக்கிறதுனா ஏதோ ஒரு தேவனை ஆசிரியிச்சு அந்த தேவனுடைய உபாசனையினால் அந்த சக்தி மாத்திரம் கிடைக்கிறதுனாலே வந்து 3 லோகத்தை ஜெயிச்சுட்டு வருவான், அது பண்ணுவான். ஹனுமார் எப்படிப்பட்டவர்னா இருக்கிற எல்லா தேவர்களும் எல்லா வரத்தையும் அவருக்கே கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அப்போனா அந்த பர்சன் எவ்வளோ சக்திமானாக இருப்பான். அந்த சக்தியை வந்து உடம்புல வச்சுக்க முடியாமல் அந்த ஆசிரம் ரிஷி முனிவர்களோட ஆசிரமில் ஆஞ்சநேயர் அடித்த ஒரு லூட்டி இருக்குது பார்க்கணுமே.
தாங்க முடியல. யஜ்ஞமும் நடக்கலை, யாகமும் நடக்கலை, ஒன்றுமே நடக்கலை. உடனே பிருகுமுனி என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்க, மறந்து போவாயா அப்படின்ட்டார். மறந்து போகிறது எதுக்காக அப்படின்னா, வேற எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணிட போகிறான். ஏன்னா இவ்வளோ சக்தியும் ஹனுமானுக்கு வந்து பிரம்மாஜி வந்து எல்லா தேவர்களையும் எதுக்காக கொடுக்க சொன்னார் தெரியுமோ? வால்மீகி எழுதியிருக்கார். அதை எதுக்காக கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னாக்க, நம்ம எல்லாரோடைய காரியத்தை முடிக்கிறதுக்காக ராமர் புவியிறங்குறார். அந்த ராமருக்கு வந்து அபரிமிதமான காரிய சித்தியை உண்டாக்கக்கூடியவன் இவன். அதனால நீங்கள் எல்லாரும் இந்த அனுமானுக்கு வரம் கொடுக்கறதுனால நம்ம காரியம்தான் நடக்க போகிறது, எல்லாரும் கொடுங்க வரத்த அப்படின்னு ஒரு மிரட்டுறார் பிரம்மாஜி. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? அப்போ பிருகுமுனி வந்து சாபமாக அதை கொடுத்தாலும் அது வந்து என்ன அப்படின்னா, ராமகாரியத்துக்காக அந்த சக்தி உதவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சக்தி அனுமானுக்கு இருக்கிறத வந்து மனசுலேருந்து மறைச்சார். ஸோ அந்த சக்தியோடைய விருத்தி வந்து அவருக்கு வந்து ஸ்மிருதியிலேருந்து போனதுக்கப்புறம் பரம சாதுவாக பரம சாத்விகமாக ஆயிட்டார் ஹனுமார். அந்த சாத்விகத்தில் வந்து சதுர்வேதங்களையும் படித்து இதுவும் படித்து இது பண்ணுறார். அதை தான் ராமர் வந்து சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு? ஏ லக்ஷ்மணா, ரிக்வேதம் ஓதாதவன், யஜுர்வேதம் யஜனம் செய்யாதவன், சாமவேதம் கானம் பண்ணாதவன், அவனால் இப்படி பேச முடியாது. அதாவது இந்த மூணுத்தையும் யார் பண்ணாலோ அவனால் தான் இப்படி பேச முடியும் அப்படின்னு. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷனே லக்ஷ்மணா, நம்ம முன்னாடி வந்திருக்கிறவர் வந்து சதுர்வேதி. சதுர்வேதினா என்ன? சும்மா ஃபேமிலி நேம். வி ஆர் ஆல் சதுர்வேதி ஃபேமிலி, யூனோ. அப்படியா? அக்னிமீலே சொல்லு. வாட் இஸ் அக்னிமீலே? அந்த மாதிரி ஹனுமானுடைய விற்த்தாந்தத்தை வந்து பூரணமாக வந்து அகஸ்தியர் சொல்ல ராமர் வந்து திருப்பி கேட்க, அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குங்கிற ஹனுமாருக்கு. அவரை பற்றியே எல்லா காரிய சித்தியும் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சபையில் வந்து ஹனுமாரை பற்றி அகஸ்தியர் சொல்ல ராமர் அதை கேட்டு ஆனந்திக்கிறது. இதை விட ஹனுமாருக்கு என்ன ரிவார்டு வேணும் இல்லை? அந்த மாதிரி ஹனுமாரோடைய விற்த்தாந்தத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த ஹனுமாரோடைய விஷயத்துலேருந்து ஃபர்தராக வந்து இதை ஹனுமாரோடைய விற்த்தாந்தத்தை நம்ம அங்கே உத்தரகாண்டத்துலேருந்து எடுத்துட்டு அங்கே பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட ஹனுமான் அவ்வளோ வாக்சாத்துரியம் உடையவன். அந்த ஹனுமான் வந்து சுக்ரீவனுக்கும் ராமனுக்கும் ஒரு நீங்காத மைத்திரத்தை ஏற்படுத்தினான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சேத்து பந்தனம் வந்து யுத்தத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ, அந்த யுத்தத்தை வந்து சம்பன்னமாகறதுக்கு அது வந்து ஸ்தூலமாக ஒன்று, ஃபிசிக்கலாக ஒன்றுனா அது வந்து சேத்து பந்தனம். இன்விசிபிளாக இருக்கக்கூடிய சேத்து பந்தனம் எது அப்படின்னா சுக்ரீவனுக்கும் ராமனுக்கும் ஏற்பட்ட மைத்திரம். புரியுறதா? இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல, அதனால தான் அதுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரிட்ஜுன்னு பேர் வச்சுருக்கானோ தெரியல. அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரிட்ஜுன்னு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா? தெரியல. அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது. அந்த சேத்து பந்தனத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. ஆடம் பிரிட்ஜெலாம் இல்லை, அதெல்லாம் தப்பான பேர். வேறு இன்னொரு பேர் இருக்குது. அப்போது ஃபிசிக்கலி தட் பிரிட்ஜ் மேட் ராமா வின். மென்டலி என்ன பிரிட்ஜ் அப்படின்னாக்கா சுக்ரீவனுக்கும் ராமருக்கும் ஏற்பட்ட மைத்திரம் வந்து டூ ஆர் டை ஆஃப் என்டையர் ராமாயணம். அதை ஏற்படுத்தினது யார் அப்படின்னா பிள்ளையார் சுழி போட்டது வந்து ஹனுமான். வினா ஹனுமான் இந்த மைத்திரம் சம்பவத்தி. மைத்திரம் நடக்காது. ஏன்னா இவர் பேசுவது, ஏன்னா சுக்ரீவன் வந்து எதில் இருக்கான்னா அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேயின்னு இருக்கான். யாராவது ஏதாவது நடந்து வந்தால் என்னை வாலி கொல்ல வரான், ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கணும். அப்படி இருக்கிறவன்ட்ட போய் என்ன மைத்திரம் பண்ணுறது? அதனால ராமருடைய முதல்ல வார்த்தையே என்ன தெரியுமா? சுக்ரீவனை பார்த்து அபயம் அப்படிங்கிறார். பயம் தியஜேத் ஆத்ய வதிஷ்யாமி, இன்னைக்கே கொல்றேன் நான் வாலியை அப்படிங்கிறார். எப்படி இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸு சுக்ரீவனுக்கு? அதுக்கப்புறம் வந்து ராமர் வந்து இந்த மாதிரி சீத்தையை இழந்து சீத்தையை தேடின்னு இருக்கிற கதையை சொல்கிறார் சுக்ரீவன்ட்ட. சுக்ரீவன் வந்து அடுத்த முக்கியமான கட்டம் என்னன்னா கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் சுக்ரீவன் வந்து இந்த மாதிரி ஐ திங்க் சீதாவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது என்னப்பா சொல்கிற? ஏதோ என்ன உனக்குள்ளேயே பேசிக்கிறிய, என்ன விஷயம்? என்ன? இல்லை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இங்கே வானம் வழியாக்க ஒரு ராட்சசன் வந்து ஒரு பெண்மணியை எடுத்துன்னு போயின்னா, அந்த பெண்மணி எங்களை பார்த்த உடனே கையாட்டிட்டு தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தை எடுத்துட்டோ அதில் வந்து தன்னுடைய நகைகள் எல்லாம் போட்டு
இது பண்ணி என்கிட்ட தூக்கி போட்டா, பாரு இது அப்படியான்னு. ராமர் வந்து அந்த நகைகளை பார்த்துட்டு சீத்தே சீத்தே சீத்தேன்னு நகையை மாரோட வச்சுட்டு ஓன அடறர். அது மட்டும் இல்லை, லக்ஷ்மணன் கிட்ட கொண்டு வந்து காட்டுறா, லக்ஷ்மணா பாரு லக்ஷ்மணா, இதெல்லாம் சீத்தையோட நகை, பாரு பாரு அப்படிங்கிறார். கங்கணம் ந கனகம் ந கங்கணம் ந ஜானாமி கேயூரம் ந ஜானாமி. எனக்கு இந்த கங்கணமும் தெரியல, கேயூரமும் தெரியல, எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியும், நூப்புரம் மாத்திரம் எனக்கு தெரியறது. அந்த கொலுசு இருக்கு இல்லையா, இந்த கொலுசு மாத்திரம் எனக்கு தெரியறது. ஏன் அப்படின்னா நித்திய பாத அபிவந்தனாத்து. அப்போது இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து நிறைய விஷயத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ராமரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு காவியம் ஒரு நாடகம் அப்படின்னு எழுதிட்டு வரும்போது அதில் சில விஷயங்களை வந்து லூப் க்ளோஸ் பண்ணணும். இந்த லூப் க்ளோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு முன்னாடி ராமரும் லக்ஷ்மணரும் ஒருத்தர் எந்த விஷயத்தில் பேசிண்டா அப்படின்னா, நீ ஏன் சீத்தையை விட்டுட்டு வந்த தனியாக அப்படின்னு கேள்வி, ராமருடைய கேள்வி. அதுக்கு லக்ஷ்மணருடைய பதில் என்ன அப்படின்னா, இல்லை அம்மா ரொம்ப கோபப்பட்டா, அதனால் நான் அங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியதாக போச்சுன்னு. அதையும் தாண்டி ராமர் எம்பசைஸ் பண்ணதுனால லக்ஷ்மணன் வந்து சீதை என்னெல்லாம் வார்த்தை சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அதனால் வந்து என்னால் கோபத்தை அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அதனால் நான் அங்கேருந்து விலகி அவள் அம்மா சீதா மாதா கொடுத்த ஆக்ஞையை நான் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போது சீதா மாதா சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்லியிருக்கா. இதை லக்ஷ்மணன் சொல்லி ராமர் கேட்டிருக்கார். இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், ராமர் புருஷோத்தமன் மகா இது எக்ஸட்ரா எல்லாமே ஓகே, பட்டு எக்ஸாக்டாக சீதைக்கும் ராமருக்கும் நடுவில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் சீன் பை ராமா. ஆல்சோ லக்ஷ்மணன் வந்து அண்ணா நான் அப்படிலாம் இருப்பேனா, எனக்கு அப்படிலாம் தோணுமா அப்படின்னு பேசுறதுக்கான வாய்ப்போ சந்தர்ப்பமோ கூட கிடையாது. யாருக்கு இருக்க லக்ஷ்மணன்கிட்ட ராமர்கிட்ட. ஏன்னா ராமர் ஏற்கனவே எழுதுன்னு இருக்கார். மரமே சீத்தையை பார்த்தியா, கிளியே சீத்தையை பார்த்தியா, கோதாவரியே சீத்தையை பார்த்தியா, புஷ்பமே சீதாவை பார்த்தியா, ஒன்று அப்படி தொட்டு சுற்றி வருவாளே நீ சீத்தையை பார்த்தியா, நீயுமா வாய மூடின்னு இருக்க சொல்ல அப்படின்னு கேட்க. அப்படி இருக்கிறவர்கிட்ட போயிட்டு அண்ணா சீதா பேசினது வந்து நான் அப்படிலாம் கிடையாதுண்ணா அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. அந்த லூப்பு வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகுது. இது வால்மீகியோடைய ஒரு கிரேட்னஸ், லக்ஷ்மணனுடைய ஒரு கிரேட்னஸ். சம்டைம்ஸ் நம்மளை இந்த இடத்துல லக்ஷ்மணன் கிட்டேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னாக்க, சம்டைம்ஸ் யாராவது நம்மளை வந்து ஏதாவது தப்பாக புரிஞ்சுன்ட்டா அப்படின்னாக்க, டோன்ட் கெட் இன் அ ஹரி டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். அதற்கான நேரம் வரும், வெயிட் பண்ணு. ஏன்னா ஹரிபரியாக நம்ம போய் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாம் ப்ரூவ் பண்ணுறதே நமக்கு எகென்ஸ்டாக ஒர்க் ஆகும். அதனால் லக்ஷ்மணன் வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை, ஒன்றுமே இல்லை. என்ன சொன்னான் அப்படின்னா, தாயாரோடைய கங்கணமோ கேயூரமோ குண்டலமோ எனக்கு தெரியாதுப்பா, தெரியாதண்ணா. அம்மாவோட அந்த கொலுசு மட்டும் எனக்கு தெரியும், அதுவும் நான் பாதத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறதுனால எனக்கு தெரியும். இது எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுங்க. பெரியவாள்லாம் அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணி முடியாது அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் வந்து அப்படியே கண்ணில் ஜலத்தோட ஓரமாக நிற்கிறான். அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு கட்டம், ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான ஸ்டாப்பிங். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ட்ரெயின் வந்ததுன்னா, ராமாயணம் அப்படிங்கிற ட்ரெயின் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் வந்ததுன்னா, முதல் ஸ்டாப்பிங் வந்து ஆஞ்சநேயரும் ராமலக்ஷ்மண சம்வாதம். ரெண்டாவது ஸ்டாப்பிங் வந்து சுக்ரீவ ராமனுடைய மைத்திரம். அதுலேயும் வந்து ஆஞ்சநேயர் நைஸாக என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு, ஒரு மரத்தை உடச்சி போட்டு நெருப்பை கொளுத்தி நீங்கள் 2 பேரும் நெருப்பை சுற்றி வாங்கோ. ராமருக்காக இல்லை, அது சுக்ரீவனுக்காக. பின்னாடி தெரிய போகிறது அவனுக்கு சுக்ரீவனை பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்குது, அனுமாருக்கு. நீ விட்டுருவப்பா அப்படின்னு ஒன்று அக்னி சாட்சியாக வந்து அக்னிக்கு பூஜை பண்ணி அக்னியை சாட்சியாக வச்ச மைத்திரத்தை இது. அது ரெண்டாவது, அது ஸ்டாப்பிங், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாப்பிங். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாப்பிங் வந்து
இந்த நகைகளை பற்றின விஷயம் வந்து இது வருது இல்லையா, ராமர் நகைகளை பார்க்குறதும் லக்ஷ்மணன் அந்த நகையை பற்றி சொல்கிறதும் அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மித்ர லக்ஷணத்தை பற்றி சொல்கிறார். அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். மித்ரன் வந்து உயர்ந்தவனோ தாழ்ந்தவனோ அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது. இந்த இடத்துல வள்ளுவனாருடைய நம்ம திருக்குறளையும் பார்த்தோம். என்னது, உடுக்கை இழந்தவன் கைப்போல் அங்கே இடுக்கன் களைவதாம் நட்பு. அப்போது எப்போ இருந்தாலும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறவன் நண்பன், நம்மளுடைய தவறை சுற்றி காட்டுபவன் நண்பன், நம்மளுடைய பெருமையையும் நம்மளுடைய மேன்மையையும் எப்பொழுதுமே ஞாபகப்படுத்தி அதை கண்டு பெருமைப்படுபவன் நண்பன். எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவன் நண்பன் இல்லை. அப்புறம் முக்கியமாக நான் கிரைசஸில் இருந்தேன்னா முதல்ல முன்னாடி வந்து நிற்கிறவனாக இருக்கிறவன் நண்பன். அந்த மாதிரி மைத்ரா அண்டு ராமருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப். சுக்ரீவனுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து அந்த பாலைவனத்தில் தண்ணி பார்த்தா மாதிரி ராமரை வந்து ஆஹா ஆஹா ஆஹான்னு நைட்டெல்லாம் பேசின்னு இருக்கா. அப்புறம் ராமர் கேட்குறாருப்பா, எனக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லு எக்ஸாக்டாக என்ன நடந்தது, என்னது உனக்கும் வாலிக்கும் ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சண்டை. அவனா வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் அடுத்தது கிஷ்கிந்தா காண்டத்துக்குள்ளே எந்த ஸ்டாப்பிங்கு போகும், வாலி சுக்ரீவனுடைய அந்த கடம். அது வந்து என்ன அப்படின்னா ரிக்ஷராஜா அப்படிங்கிற ராஜாவுக்கு வந்து வாலி அண்ட் சுக்ரீவன். ஒருத்தர் வந்து சூரியனுடைய அம்சம், இன்னொருத்தர் வந்து தேவேந்திரனுடைய அம்சம். தேவேந்திரனுடைய அம்சம் யாரு, வாலி. சூரியனோட அம்சமாக பிறந்தது யாரு, சுக்ரீவன். இவா ரெண்டு பேருமே பிறந்தா ரெண்டு பேருமே வந்து அதி பலசாலி. ஆனால் அதில் வாலிக்கு வந்து பலம் ஜாஸ்தி, கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. சரியா? அதனால வந்து இந்த மாதிரி இதாக இருந்தால் ஒரு காலத்தில் என்னாச்சு மாயாசுரன் வந்தான், வா சண்டைக்குன்னு கூப்பிட்டான். இவா ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு ஐயோ இவாளை சண்டைக்கு கூப்பிட்டோமேன்னு பயந்து ஓடினான். அதுக்கப்புறம் அந்த குகைக்குள்ளே போயிட்டான். வாலி வந்து தன்னுடைய பாதங்களில் வந்து ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு, என் பாதங்கள் மேலே ப்ராமிஸ் சுக்ரீவா, நீ எங்கேயுமே வரக்கூடாது. சுக்ரீவன் எப்படி இருந்தான், வாலியின் இடத்துல தம்பியாகவும் இருந்தான், தாசனாகவும் இருந்தான், எல்லா விதமான ராஜ்யகாரத்திலையும் பிரதம பரோபகாரியாக இருந்தான். ரைட் ஆட்டிடியூட், ரைட் பர்சன், கரெக்டாக தர்மத்தில் கரெக்டாக இருந்தான். யார், சுக்ரீவன் வாலியின் இடத்துல. வாலிக்கு வந்து ரெண்டு வீக்னஸ்னு பார்த்தோம். என்னது, அதி குரோதம் ஜாஸ்தி வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன, சரி ஓகே, ஸ்திரீகளின் இடத்துல வீக்னஸ் உண்டு. அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னேன், என்னது, சண்டைக்கு வா அப்படின்னு சொன்னால் வாலியால் பொறுத்துண்டு இருக்க முடியாது. ஒரு பொறுமையாக நாளைக்கு வரேன் சண்டைக்குலாம் சொல்ல மாட்டான். ஏய் விடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போயிடுவான். அப்படி அந்த மாதிரி வந்து அந்த கூப்பிட்ட உடனே லோன்னு ஓடி போயிட்டான். ஓடி போய் அந்த குகையில் போனால் 1 வருஷம் ஆச்சு. 1 வருஷம் வந்து ப்ராமிஸ் வேறு வாங்கின்னு இருக்கான் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு. யாரை, சுக்ரீவன் இடத்துல. அதனால ரத்த விளாராக ஓடின உடனே அண்ணாக்கு ஏதோ ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இனிமேல் அந்த ராட்சசன் வந்து தொல்லை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்வதத்தை வந்து மூடிட்டு, கல்லால் பெரிய ஒரு சின்ன இதால் மூடிட்டு அவன் வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டமால் அப்படின்னு அந்த கல் பேந்து உடஞ்சிது. பார்த்தா வாலி அப்படின்னு வாலி வெளியில் வந்துட்டான். அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து சுக்ரீவன் வந்து பரமசோகத்தில் கொஞ்ச நாள் இருந்து, ஆனால் கூட இருக்கிறவாள்லாம் வற்புறுத்தி மற்ற வானரங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டணும்னு சொல்லி சுக்ரீவனை வந்து ராஜ்யத்தில் வந்து உட்காத்தி வச்சா. அதுக்கப்புறம் வாலி வந்தான். வாலியினுடைய கோபத்துக்கு ஆளானான். சுக்ரீவன் வந்து தன்னுடைய மக்குட்டத்தை எடுத்து வாலியோடைய பாதத்தில் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி என்ன பண்ணாலுமே வந்து வாலி வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை. கோபத்தில் வந்து சுக்ரீவனை அடித்து கொல்றேன் பாரு அப்படின்னு தான் கிளம்பினான். அதனால் என்ன எடுத்து சுக்ரீவன் வந்து ஓடிட்டான். அதுலேயும் ஒரு பிளெஸ்ஸிங் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த மாயாசுரனுடைய பிரதர் ஒருத்தன் இருக்கான். யார், துந்துபி. முன்பொரு காலத்தில் துந்துபியை வந்து ஒரு மகிஷனுடைய ரூபத்தில் வந்து அந்த துந்துபி சண்டைக்கு இழுத்து வாலி அவனோட சண்டை போட்டு
அதை பல யோஜனைகள் வந்து அந்த அந்த மகிஷ உடம்பை வந்து தூக்கி அடித்தான் இல்லையா வாலி. அப்போ ரத்தங்கள்லாம் வந்து மதங்கமுனி ஆசிரமத்தில் சிந்தினதுனால மதங்கமுனி வந்து இந்த இது யாரால் ஏற்பட்டதோ அவள் இந்த ஏரியாக்குள்ளேயே வரக்கூடாது, வந்தான்னா அவள் வந்து பஸ்மமாட்டான்னு அங்கேருந்தே சாபம் கொடுத்துட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து சுக்ரீவன் என்ன பண்ணிட்டான் பாவம், ஓடினான் ஓடினான் ஓடினான், பூமியின் எல்லா எல்லைக்கும் ஓடினான். இப்போ புரியுறதா? அந்த இடத்துல வாலிக்கு பயந்துண்டு சுக்ரீவன் ஓடினான் இல்லையா, பூமி ஃபுல்லாக ஓடினான் இல்லையா. அப்போ அவன் என்ன நொந்துன்னு இருக்கலாம் இல்லையா, நம்ம எதுக்கு இப்படி பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஓடின்னு இருக்கோன்னு. கடைசியில் பூமியோடைய மொத்த பூகோளமும் வந்து வானரங்களுக்கு உதவித்து எதுக்கு, சீதையை தேடுறதுக்கு. நீங்கள் வாழ்க்கையில் துரத்தப்பட்டாலும் ஓடினாலும் அழுதாலும் சிரித்தாலும் நீங்கள் தர்மத்தில் இருந்தால் உங்களுடைய அழுகை உங்களுக்கு பலன் தரும், உங்களுடைய உழைப்பு உங்களுக்கு பலன் தரும். எதுவும் நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம். பகவானுடைய சிருஷ்டியில் நாய்வால் கூட வேஸ்ட்டு கிடையாது. ஏன்? பொதுவாக நாய்வால் வந்து சிருஷ்டியில் ஒரு வேஸ்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஏன்? எப்படின்னா வால் வந்து பொதுவாக வந்து நாற்கால் பிராணிக்கு மேலே ஏதாவது வந்து உட்காந்தா அது அப்படி எப்படி தட்டி விட்டுரும். ஈ பூச்சிலாம் வந்து உக்காந்தன்னா அதுக்கு நாயோடைய வால் பயன்படுறதில்ல. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, அந்த வால் வந்து அந்த நாய்க்கு வந்து அழகை கொடுக்கணும், அதுவும் கொடுக்கறதில்ல. அந்த நாய் அழகு கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல, அது என்ன பண்ணுறது, அந்த மர்மஸ்தானத்தை மூடணும் அட்லீஸ்ட் பின்னாடி, அதுவும் மூடாமல் மேலே சுற்றின்னு இருக்கு. அதனால் வந்து ஒரு கவி என்ன சொன்னான்னா நிஷ்பிரயோஜனம் அப்படின்னானா. இல்லை நிஷ்பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த மாதிரி கவிகளினுடைய சபையில் வந்து நிஷ்பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஓமானம் கொடுக்கறதுக்கு சிருஷ்டியில் ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா, அதனால் அதுவும் நிஷ்பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னான். அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வாட் எவர் யூ ஹவ் கான் த்ரூ, நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பிட் ஆஃப் இட் இஸ் அ வேஸ்ட். எங்கேயோ வந்து உங்களை வந்து ஒன்று என்னென்னா, நம்மளுடைய திசை எப்போவுமே ராமனை நோக்கி இருக்கணும். ராமன்னா தர்மத்தை நோக்கி இருக்கணும், ஈஸ்வரனை நோக்கி இருக்கணும். அதனால் வந்து சுக்ரீவன் அப்படி இப்படி பண்ணி கஷ்டப்படும் போது அப்போ ஹனுமன் தான் சுக்ரீவா மறந்து போயிட்டியா, நம்மெல்லாம் ரிஷ்யமுக பர்வத்தத்துக்கு போயிடும். இவரும் பயந்தாங்குழி தான் ஹனுமான், நம்மெல்லாம் ரிஷ்யமுக பர்வத்தத்துக்கு போயிடலாம், அங்கே வாலி வந்தால் நம்மளை எதுவும் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு விற்த்தாந்தம். அதில் வந்து இது பண்ணும்போது வாலியை நான் கொல்றேன், நீ வந்து இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது சுக்ரீவன் வந்து எல்லாம் சந்தோஷம், ஓகே. வந்ததுலேருந்து பார்க்குறேன் கையில் அந்த அம்பு வச்சிருக்கேன். இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டாப்பிங். அடுத்த முக்கியமான ஸ்டாப்பிங் வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் கிஷ்கிந்தா எல்லாம் எங்கே போய் நிற்க போகிறது அப்படின்னா, சுக்ரீவனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. சார் ஒரு சந்தேகம், ராமா நீயே மகாபலி, நீயே மகாசிரேஷ்டன் வீர பராக்கிரமன், எல்லோரையும் நீ அடிப்பாய், ஓகே, ஆனால் வாலியை உன்னால் அடிக்க முடியுமா? சொல்லு, நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு சுக்ரீவா அப்படின்னு கேட்குறாரு ராமர். இல்லை, வாலி வந்து இந்த இந்த மகிஷன் துந்துபி மகிஷன்னா இருந்து இது பண்ணோம் இல்லையா, அது பண்ணோம் இல்லையா, அவனை தூக்கி போட்டார் இல்லையா, அவனுடைய எலும்பு கூடு இதோ இங்கே குமிஞ்சு கிடக்கல, இதை வந்து உன் காலால் எத்தி விடு, உன்னால் எத்த முடிஞ்சதுனாக்கா, அந்த எத்த முடிஞ்சதுன்னா நீயும் சக்திசாலின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. ராமர் காலால் எத்தலானா, எதனால் எத்தினார்? கால் கட்ட வரல்னால எத்தினார். அப்படியே 100 யோஜனை தூரம் போய் விழுந்தது அது. இப்படி சுக்ரீவன் கேட்டான் இல்லையா, சுக்ரீவன் வந்து கேட்குறான் ராமர்கிட்ட, ராமா இந்த மாதிரி துந்துபியை வந்து வாலி அடிச்சுட்டான், இந்த மாதிரி இந்த இதை தூக்கி நீ போட்டு நீ ஏதாவது சொல்ல முடியுமா, உனக்கு அந்த அளவுக்கு பராக்கிரமம் இருக்கா அப்படிங்கிறச்சே கொல்லுன்னு சிரிக்கிறான் லக்ஷ்மணன். லக்ஷ்மணன் கொல்லுன்னு சிரித்தது இந்த ஒரு இடம், பின்னாடி பட்டாபிஷேகத்தில் ஒரு இடம், அது அங்கே வரைச்சே பார்ப்போம். கொல்லுன்னு சிரிக்கிறான். ஏன்னா லக்ஷ்மணன் வந்துல யார்கிட்ட போய் என்ன கேட்குறான் பார், சுக்ரீவன் வாங்கி கட்டிக்க போகிறான் இன்னைக்கு அப்படின்னு மனசில் நினச்சிட்டு இருப்பான். அப்பவும் வருதா பாரு சுக்ரீவனுக்கு. இல்லை அப்போ தூக்கி போடும்போது எலும்பு சதை மஜ்ஜை இதெல்லாம் சேர்ந்து இருந்தான் துந்துபி, இப்போ காஞ்சி போய் வெறும் எலும்பு கூட இருக்கான். அதனால் வந்து நிரசமாக இருக்கிறதுனால
சரி ஏற என்ன, வாலி வந்து தன்னுடைய கையாலேயே இந்த சால விருட்சத்தை அடித்து பிச்சுருவான். நீங்கள் ஏதோ இந்த அம்பு போட்டு நான் வாலியை கொண்டுடுறேன், அம்பு போட்டு வாலியை கொண்டுடுறேன்றல, இந்த அம்புனால் இந்த சால விருட்சத்தை அவங்களால வந்து இது பண்ண முடியுமா, சேதம் பண்ண முடியுமா, சேதம் பண்ணி காட்ட முடியுமா அப்படிங்க இல்லையா? லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணியிருப்பான், ஐயோ முன்னாடியாவது பரவாயில்ல, அண்ணாவை ஏதோ எட்டி உத அதெல்லாம் சொன்னேன். அவர் ஜென்ரலாக கால் அவ்வளோவா பயன்படுத்த மாட்டார். அண்ணாவோட பிஹெச்டி டாபிக் எது, கோதண்டமும் பானமும். அந்த விஷயத்தை போய் நீ வந்து அவர்கிட்ட டெஸ்ட்டில் கொடுக்குறியே அப்படின்னாரு. அதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாராம், வில்ல எடுத்தாராம். அந்த சால விருட்சம் இருக்கு இல்லையா, எந்த சால விருட்சத்தை காட்டினானோ அந்த சால விருட்சத்தை நோக்கி விட்டாராம். அந்த சால விருட்சம், அடுத்தது ஒரு விருட்சம், அடுத்தது ஒரு விருட்சம். இது முருங்கை மரம் கிடையாது, இது சால விருட்சம்னா முருங்கை மரம். முருங்கை மரம் வந்து நீங்கள் முறைச்சி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சாஞ்சிரும். பிடிச்சாலும் பிடிச்சான், புளியங்கொம்பா பிடிச்சான்னு ஒரு சொல்லு இருக்குது தெரியுமா? அது ஏன் தெரியுமோ? அந்த காலத்தில் மரம் ஏறுவா, மரம் எல்லா மரமும் சேர்ந்துருக்கும், புளிய மரம் மாமரம் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும். ஜென்ரலாக சேர்த்து தான் வைப்பா. ஏன்னா புளிய மரத்துக்கு தண்ணி வேண்டாம், மாமரத்துக்கு கொஞ்ச நாள் தண்ணி ஊற்றணும், அதெல்லாம் சேர்ந்து வளர்ந்துடும். மேலேருந்து விழும்போது எதை பிடிக்கணும்னா புளியங்கொம்பை பிடிக்கணும். மாங்கொம்பை பிடிச்சோன்னா பட்டுன்னு உடஞ்சி கீழே வந்துடுவோம். மாமரத்தோடைய கொம்பு வந்து ஸ்ட்ராங்கு கிடையாது. மாமரத்தினுடைய ஒரே ஒரு யூஸ் என்ன அப்படின்னா, அதை எப்படி இப்படி பண்ணி யஜ்ஞத்துக்கு வந்து சமஸ்மாக பண்ணிக்கலாம். அதில் மாமரம் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இது, அந்த நெய் விடுறதுக்கு. அத்தி மரம், மாமரம், இன்னும் 2-3 மரம் இருக்குது, அவ்வளோதான். மற்றபடி அது வந்து ஸ்ட்ராங் கிடையாது. விழும்போது புளியங்கொம்பை படித்தோன்னா ஒல்லி கொம்பாக இருந்தால் கூட நம்ம வெயிட்டு தாங்கும். அதனாலும் பிடிச்சான் புளியங்கொம்பை, இது ஏதோ அதிர்ஷ்டம் அடித்ததுக்கெலாம் சொல்லுவான். ரொம்ப அழகான பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கிடச்சிட்டான்னா புளியங்கொம்பா பிடிச்சிட்டான்டா அப்படின்பாங்க. அதெல்லாம் அந்த அர்த்தம்லாம் கிடையாது சார். அந்த மாதிரி இந்த விருட்சம் வந்து புளிய மரம் கூட இல்லை, அதை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த டீக் அப்படின்னு சொல்லுவாள் தெரியுமா? எங்கள் தாத்தாவோடைய தாத்தா வச்சுருந்த பீரோ, அங்கே நீங்கள் போர்ச்சே பார்த்துட்டு போங்க, அங்கே ஒரு ரொட்டேட்டிங் புக் ஷெல்ஃபில் தானே வேறு எல்லாமோ வச்சுருக்கோம் இப்போது. அதில் அந்த ஷெல்ஃப் வந்து டீக் வுட், ரொம்ப ஒரு 2-3 ஜெனரேஷன் முன்னாடி இருக்கக்கூடியது. அது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வுட் அது. அந்த விருட்சம் சால விருட்சம்ங்கிறது, அந்த விருட்சத்தில் ராமர் வந்து நேர எய்ம் எடுத்து விட்டார். பார்க்கணுமே, 1 2 3 4 5 6 7 8வது மரத்தில் போய் அடிக்கலை. ஏன்? 7 மரத்துக்கு அப்புறம் அங்கே பாறை தான் இருந்தது. அதனால என்னாச்சு, அந்த பாறையை தொலைச்சுண்டு பாறையை 2ஆ வகுத்து பாத்தாளத்துக்குள்ளே போயிடுதான், பூமிக்குள்ளே பசக்குன்னு போயிடுதான். போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ராமனுடைய அந்த பானம் வந்து திருப்பி வந்து அவருடைய அம்பரா துணியில் வந்து உட்காந்துதான். என்ன சுக்ரீவா ஓகே தானே அப்படின்னு பார்த்தா சுக்ரீவனை காணும். எங்கே சுக்ரீவனை காணும், எங்கே சுக்ரீவனை காணும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்படிலாம் கண்ணு மூடிண்டு, யாரு லக்ஷ்மணன் அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு இருக்கான். லக்ஷ்மணன் ஏன் சிரிக்கிற, சுக்ரீவன் எங்கன்னு பார்த்தா சுக்ரீவன் காலுக்கடியில் இருக்கான். அண்ணா இனிமேல் கேட்பேன், உங்களை கேட்பேன், ஏதாவது கேட்பேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அப்போது அதனால் ராமர் என்ன சொல்கிறான், அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இப்போ வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் கிளம்புறது. கிளம்பிட்டு அடுத்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ன அப்படின்னா, போ சுக்ரீவா பார்த்துட்டல்ல, போய் அந்த வாலியை கூப்பிடு போ, இப்போ கொண்டுடலாம் அவனை, கொண்டு இப்போ என்ன வாலியை கொண்டுடணும், போய் கூப்பிடு அவனை, கொண்டுடலாம், கூப்பிடு, போய் சண்டைக்கு இழு அவனை அப்படின்னார். சுக்ரீவனுக்கு என்ன, யார் இருக்கா பின்னாடி, ராமர் இருக்கார். சும்மா இல்லை, எங்கள் அண்ணன் ஒரு விருட்சத்தை தான் உடைப்பான், எங்கள் ஆள் 7 விருட்சத்தை உடைச்சி பாறையை உடைச்சி பாதாளத்தை பேத்துண்டு அப்புறம் ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி வேறு இருக்கார். அதுதான் பெரிய விஷயம். அப்படியே முடிச்சுட்டு ஓகேவா சுக்ரீவா அப்படின்னு சாதாரணமாக கேட்பாரான் ராமர். எப்படி சுக்ரீவா நம்ம வானோம் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டார் ராமர். இதில் ஐ திங்க் ராமாயணத்தில் இப்போது நீ ராமாயணத்துக்குள்ளே ஒரு கேரக்டராக போ அப்படின்னு சொன்னா, நான் சூஸ் பண்ணுற கேரக்டர், நீங்கள் என்ன கேரக்டர் சூஸ் பண்ணோம், நீ என்னவா போகணுன்னு எதிர்பார்ப்ப நீ?
நான் லக்ஷ்மணா போகணுன்னு தான்ப்பா எதிர்பார்ப்பேன். அப்படியே அண்ணாவை பார்த்துட்டே இருக்கலாம், அண்ணாவுடைய பராக்கிரமத்தை ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம். அடாடாடாடாடாடாடா போனால் அனுஜனா போகணும்ப்பா. தலைவனாக போயிட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டம், எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், இது பண்ணணும். அனுஜனா போயிட்டோம் அப்படின்னா நாம் வந்து அனுபவிக்கலாம் பகவானை, தெரியுமோ, அனுபவிக்கலாம். சரியா? அதனாலேயே நிறைய பேர் வந்து பகவானாக இருக்கிறத விட பகவானாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறா. அதுலேயும் அர்த்தம் உண்டுன்னு நல்லாவே உண்டு. சரி, கம்மிங், நம்ம திருப்பி எதுக்கு சித்தாந்தத்துக்கு போவோம், திருப்பி கதைக்கு வருவோம். அதில் வந்து போய் வாலியை கூப்பிடு அப்படின்னு அப்படின்னா வளவை ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் சுக்ரீவனுக்கு. ஒரு பானம் அடிக்க போகிறோம், செத்துரு போயிட போகிறோம், அவ்வளோதான். நமக்கு சும்மா 2 அடி வாங்கிக்கணும் நடுவில், அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒரே இதுவாக போட்டு அடி டமால் 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 டமால். வாலி வந்து டேய் பூச்சாண்டி புயலே, சின்ன புயலே, என்னடா வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாலி எங்கேயும் தாபா 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 வாலி வெள்ளவா வாலி வெள்ளவா அப்படின்னு கத்துறான். பார்த்தா வாலியை காணவே காணும். எங்கே போயிட்டான் வாலி? இப்படி திரும்பினோடனே பக்கத்தில் இப்படி இருக்கிறான். என்னடா எங்கேருந்து வந்தது உனக்கு இந்த தைரியம் அப்படின்னு. டமால் 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 டமால்னு ஒரே சண்டை. எப்படி தெரியுமா? சுக்ரீவனோட 2 காலை பிடிச்சான், சுத்து 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 சுத்துன்னு சுற்றி நேரம் ஒரு பாறையில் அடிக்கிறான். அந்த பாறை வந்து படார்னு உடையிறது. சுக்ரீவன் வந்து எங்கடா அந்த ஸ்னைப்பர் ஷாட் அடிக்கிறேன்னு சொன்னாரே ஒருத்தர், ராமா எங்கப்பா இருக்க நீ, ராமா ராமா. ஐ திங்க் அன்னைக்கு சுக்ரீவன் ராமனை வேண்டின மாதிரி வேற என்னைக்குமே வேண்டிருக்கோம். ராமா எங்கே இருக்கிறாய், என்று வருவாய் எந்தன் களி தீர்க்க, என்று வருவாய் எந்தன் களி தீர்க்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தான், இதுக்கு மேலே ராமர் வரமாட்டார் போல் இருக்கு. ஐ திங்க் சுக்ரீவனுக்கு மனசுக்குள்ளோட வாலியோட இந்த பராக்கிரமத்தை பார்த்து ராமர் ஒரு பயந்து போயிருப்பாரோ, நம்ம இப்போ ஓடிடுவோம் அப்படின்னு ஒரே ஓட்டம் பிடிச்சி ஓடி போயிட்டான். ராமர் வந்து அங்கே சுக்ரீவன் ஓடி வர இடத்துல, வா 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 சுக்ரீவா உட்கார 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 சப்பாவன், ஓப்பா உன்னை நம்பி போய் அடி வாங்கினது தான் மிச்சம். அப்போது ராமர் சொல்கிறாரு, ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நான் உனக்கு வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட்ஸ், ராமருடைய வேர்ட்ஸ். அவருடைய என்ன பராக்கிரமம் இருந்தாலும் அவருடைய வார்த்தையில் இருக்கிற மிருதுவும் அந்த பணிவையும் பாருங்க. சுக்ரீவா நீ ராஜா, உனக்கு நான், லக்ஷ்மணன், சீதா 3 பேருமே உன் சரண் புகுந்திருக்கோம். நாங்கள் உன் சரண் புகுந்த நாங்கள் 3 பேர் என்னுடைய பானத்தினால தப்பி தவறி உன் மேலே பானம் பட்டெடுத்துனா, எங்கே சரண் புகுந்தேனோ அந்த இடத்த அடிச்சு கொண்ட மாபெரும் இழுக்கு இஷ்வாக்கு வம்சத்துக்கு வந்துருமாப்பா. நீங்கள் 2 பேர் அஸ்வினி குமாரர்கள் மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கேன். இந்த அதுதான் சொன்னேன்ல, இந்த ட்வின்ஸ் எப்போ பாரு ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுப்பா அப்படின்னு, ஒரே மாதிரி இருக்கீங்களேப்பா. குண்டலம் என்ன அது என்ன எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது, எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்ன உடனே, அதனால நீ என்ன பண்ணு சுக்ரீவா, ஒரு முகூர்த்தம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை வச்சுண்டு நீ போ, நான் இந்த தடவை அடிக்கிறேன். இல்லைப்பா நம்பு. அதனால போய்ட்டு லக்ஷ்மணா அப்படின்ன உடனே லக்ஷ்மணன் அங்கேருந்து வந்து கஜபுஷ்பம், நான் அதை கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட, நீங்கள் யாருமே வந்து சொல்லலை கஜபுஷ்பம்னா என்ன அப்படின்னு. நானும் எங்கெல்லாமோ தேடி பார்த்தேன், அது எந்த புஷ்பத்தை குறிக்கிறதுன்னு தெரில. கஜபுஷ்பம் அப்படின்னு நல்ல பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலையை வந்து இவனுக்கு போட்டான். யானைப்பூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, யானைக்கு போடுற பூவா, எல்லா சந்தி சமாசாவும் போட்டுக்கணும். யானையால் வந்த பூ, யானைக்கு போடுற பூ, யானை பூ, யானை எதுவோ பூவாக இருக்கிறதோ அது எல்லாம் சொல்லிடுங்க, ப்ராப்பராக தேடிட்டு சொல்லுங்க. அப்போது அந்த கஜபுஷ்பம் மாலையை போட்டுண்டு, ஏய் வாலி வெளியில் வா அப்படின்னா, இந்த வாட்டி கிளம்பினார். என்னடா இந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கிளம்பினார். கையை பிடிச்சா யார்? தாரா வந்து வேண்டாம், எனக்கு நிமித்தங்கள் சரியாக படலை, உங்களை கண்டு பல வருஷம் உலகத்தையே சுற்றி ஓடின பையன், ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு கூட அதுக்கு முன்னாடி போய் அடி வாங்கிட்டு போன பையன்,
திரும்பி வந்திருக்கார் அப்படின்னா இதில் வேறு ஏதோ இருக்குது. என்னை விடு நான் போகிறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. மகா பராக்கிரமசாலியான ஸ்ரீராமச்சந்திரன் வந்து அவன் பக்கம் இருக்கான். யார்? என்னுடைய ஸ்பைன் நெட்வொர்க் இருக்குது. தாரா வெரி இன்டெலிஜென்ட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? என்னுடைய ஸ்பைன் நெட்வொர்க்கை யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கு. சுக்ரீவனுக்கு பின்னாடி ராமர் இருக்கார். அவர் தசரதனுடைய புத்திரனா? அந்த ராமர் மாதிரி ராமருக்கு துல்லியமாக வந்து 3 லோகத்துலேயுமே யாரும் இல்லையா? ராமருடைய பானங்கள் போருமா சொல்கிறார். வாலிக்கிட்ட எல்லாமே சொல்கிறார். அந்த ராமர் ஒத்தரே வந்து 14,000 பேர் தண்டகாரண்யத்தில் வந்து தண்டகாரண்யத்தை ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி தெளித்து தொடச்சிருக்கார் ராமர். ஃபுல் தண்டகாரண்யம் இப்போ க்ளீனாக இருக்குது. எல்லாமே வந்து எல்லா நிஷாச்சர்களும் அவுட்டு. தாட்டகையை வதம் பண்ணியிருக்கான். மாரீச்சன், சுபாகு, திரிஷரஸ் எல்லாரையும் வதம் பண்ணியிருக்கான். மாரீச்சன் எல்லாம் மாரீச்சன் ஒன்றும் வதம் பண்ணல. எல்லாம் அலர்ட்டாக இருக்கியப்பா அப்பா. அந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வந்து நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இப்போ வந்து பொழுது சாயிற டைம் ஆகிடுது. நீங்கள் நாளைக்கு கார்த்தால போங்கோ. நாளைக்கு கார்த்தால வேறு மாதிரி இருக்கும் முகூர்த்தம், நீங்கள் போங்கோ அப்படின்னு வாயம் மூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாலி போகிறான். போன உடனே அங்கேருந்து திருப்பி தபான்னு அடி வாங்குறான். வாங்குறச்சே கரெக்டாக சஜக் அப்படின்னு வந்து குத்திடுறது. இது ராமபானம் வந்தது எங்கு சென்றொழியனும், தப்பி ஓட இடமில்லை ராமபானம் வந்தது. அது ஒரு பாட்டு இருக்கு, நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன் என்ன இந்த பாட்டு. அந்த ராமபானம் வந்ததுன்னா எங்கேயும் போய் ஒழிய முடியாது. அன்றைக்கி சொன்னேன் இல்லையா கதையில், இன்னி மட்டும் ராமர் வில்லுலேருந்து புறப்பட்ட அம்பு வந்து அதோடைய டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணாமல் இருந்ததே இல்லை. ராமர் வந்து 100 out of 100. அவர் தான் உண்மையாகவே 100 out of 100னா அது ராமர் தான். அடி ரூல் பண்ணிட்டார். அதில் அடுத்த முக்கியமான வாலி வதத்தில் அடுத்த முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஷன் என்ன அப்படின்னா, வாலி வந்து ராமரை வந்து திட்டுறதும் ராமரை கேள்வி கேட்குறதும். அதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துட்டு பார்த்தோம். ஸோ வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் அடுத்தது எங்கே போகிறது? ராமர் காட்டிய தர்மம். அப்போ இதை 3 ஆங்கிளில் பார்த்தோம். வாலியை கொல்லலாமா கூடாதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன வேணால் நடக்கட்டுமே, கொன்னுடணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. வாலி அப்படிப்பட்டவனா? 2வது கேள்வி. 3வது கொன்ன விதம். இந்த 3 ஆங்கிளில் பார்த்தோம். ஸோ வாலி வந்து கேள்வி கேட்ட உடனே ஃபஸ்ட்டு டைம் ராமர் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு உனக்கு எந்த வாயோ யோகியதையோ கிடையாது, வாயை மூடு நீ முதல்ல. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, உனக்கு எனக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ராஜா வந்து பரத சக்கரவர்த்தி. யார்? என்னுடைய பிராத்தா அப்படிங்கிறார். அப்படி மாற நிமித்தின்னு சொல்கிறார். என்னுடைய பிராத்தா பரத சக்கரவர்த்தியாக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் இது. எந்த தர்மத்தை வந்து அவன் நந்தி கிராமத்துலேயும் அயோத்தியாலையும் இருந்து ராஜ தர்மத்தை காப்பாற்றுறானோ, அதே ராஜசக்திரிய தர்மத்தை வந்து நான் வனவாசம் வந்து காப்பாற்றின்னு இருக்கேன். அதனால் வனவாசத்துக்குள்ளே க்ஷத்ரிய தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய விஷயம். அந்த க்ஷத்ரிய தர்மத்தில் ராஜாவுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கடமை என்ன தெரியுமா? ராஜாவுடைய தர்மம் எவ்வளோ துர்லபம், எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா உனக்கு? ஒரு ராஜா தன் நாட்டில் நடக்கிற பிரஜை பண்ணுற தப்புக்கு தண்டனை கொடுக்கலைன்னா அந்த பிரஜை எந்த தண்டனையை அனுபவிக்கணுமோ, எந்த பாவத்தை அனுபவிக்கணுமோ அது ராஜாவை வந்து சேர்றது. அதனால் வந்து அந்த பிரஜைக்கு அந்த பர்டிகுலராக பாபம் பண்ணுறவனுக்கு அந்த சரியான தண்டனை கொடுக்கறது மூலமாக அந்த பாப்பம் வந்து அவனை வந்து கீழான லோகங்களுக்கு எடுத்து செல்லாமல் அந்த பாப்பத்துக்கான தண்டனையை அவனை அங்கேயே அனுபவிக்க வச்சு அவனை வந்து மேல் லோகத்துக்கு அனுப்புகிற ஒரு உன்னதமான தர்மம் ராஜாவுக்கு இருக்குது. அதனால் வாலி, நீ என்னை நிந்த பண்ணுறதுல அர்த்தமே இல்லை. நீ பண்ண எல்லா பாபத்தையும் நான் கொடுத்த தண்டனையினால் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். நீ ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகிற வாலி அப்படின்னு. வாலிக்கு வந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் சலனம் தெளிம்பி வந்து, அப்புறம் இன்னொன்று, அடித்த விதம் சரியா அப்படின்னு கேட்டுன்னு இருக்கியே, நீ யார்? நீ மிருகம். ஒரு மிருகத்தை வந்து பிடிக்கணும், ஒரு மிருகத்தை வந்து அடிக்கணும் அப்படின்னா மிருகம் அல்லாத ஜாதியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், எஸ்பெஷலி க்ஷத்ரியர்கள் வந்து வளவிரிக்கிறதோ குழி தோன்றதோ இது பண்ணுறதோ இற வைக்கிறதோ ஏதோ ஒன்று பண்ணி மீனை கூண்டில் போட்டு பிடிக்கிறதோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுவா.
இது வந்து க்ஷத்ரியனுக்கு அலவுடு, நான் என்னுடைய தர்மத்தில் தான் நான் அதை பண்ணேன். நீ வானரம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னொன்று வந்து எனக்கும் உனக்கும் யுத்தம்லாம் இல்லை. நானும் நீ யுத்தம் கித்தம்லாம் கிடையாது. நீ தப்பு பண்ணியிருக்க, நீ வானரம், உனக்கு தண்டனை கொடுத்தேன், கொடுத்தாச்சு, முடிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு சொன்ன உடனே வாலிக்கு கண்ணெல்லாம் தெளும்பி 2 கையும் கூப்பி சாரி கேட்குறான். ஏன்னா வில்லு வந்து அடித்த அந்த வேகத்துலேயும் அந்த பெயின்லேயும் நான் வந்து தப்பாக பேசிட்டேன் ராமா, என்னை மன்னிச்சிரு. இன்ஃபேக்ட் தாரா முதல்லையே சொன்னான், நீங்கள் தான் வரையில் அப்படின்னு, உங்கள் கையால் தான் நான் சாகணும்னு வந்தேன். வழியில் தான் நான் தப்பாக பேசினேனே வழிஞ்சு, எனக்கு வந்து உங்கள் கையால் சாகணும்னு தான் இச்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அங்கதனை எப்படி லக்ஷ்மணனை எப்படி பார்த்துக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி அங்கதனையும் சுக்ரீவனையும் பார்த்துக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மொத்த விஷயத்தையும் வந்து ராமனுக்கு ஒப்படைச்சிட்டு வாலியானவர் ஸ்வர்க்கத்தை நோக்கி சென்றார். அந்த கட்டம் அப்படியே முடிஞ்சு வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் அடுத்தது எங்கே போகிறது அப்படின்னா சுக்ரீவனுடைய ராஜ்யாபிஷேகம். அடுத்த எக்ஸ்பிரஸ் எங்கே போய் நிற்கிறது? சுக்ரீவனுடைய ராஜ்யாபிஷேகம். ஹனுமான் வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணுறார். பண்ணிவிட்டு ஹனுமான் வந்து கூப்பிடுறார், ராமரே வாங்கோ, சுக்ரீவனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும். ராமர் வந்து பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம், எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கட்டும் ஹனுமான், நீ போய் நல்லபடியாக பண்ணி வை, நான் வர மாட்டேன். ஒரு சிட்டி டவுன் வில்லேஜு ரொம்ப போகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல நான் வரக்கூடாது, நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற விரதம். பார்த்து இல்லை யாருக்கு தெரிய போகிறது, கையை வந்து செக் பண்ண போகிறா இல்லை? தசரதர் போயிட்டார், கை செக் பண்ண போகிறதில்ல, பரதன் ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல, லக்ஷ்மணனை கண்ணடிச்சா ஓகேன்றுவான். போயிருக்கலாம்ல ராமர். நான் எங்கள் அப்பா சொன்னாருங்கிறதுக்காக பண்ணுறது ஒரு பக்கம், நான் எனக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிற விரதம் இது. என்னது? நான் வந்து வனத்தில் தான் வாசம் பண்ணுவேன், முக்கியமான இதுக்குள்ளே நான் பிரவேசம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. அதனால் வந்து அங்கேருந்து நேராக என்னோட ஆசீர்வாதம் சொல்லிவிட்டு நேராக ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். சுக்ரீவன் ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வச்ச உடனே என்னாச்சு? வருஷ காலம் ஆரம்பிச்சது. ராமர் எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா, இப்போ வருஷ காலம் வந்திருக்கு, 4 மாத காலம் சுக்ரீவன் வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் ராஜ்ய விஷயங்களில் இருக்கட்டும். 4 மாதம் கழித்து வருஷ காலம் முடிஞ்சால் தான் ஆரம்பிக்கவே முடியும் சீத்தையோடைய தேடுதலை, அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். 4 மாதம் ஆச்சு, சுக்ரீவனை காணும். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் சுக்ரீவர்ஜி? சுக்ரீவ்ஜி வேர் ஆர் யூ, வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னா, காவோ பீவோ மஜா கரோ, காவோ பீவோ மஜா கரோ அப்படின்னு ஒரே டான்ஸு பாட்டு ட்ரிங்க்ஸு ஒரே ஜாலியாக இருக்கார் சுக்ரீவன். ஏய் சுக்ரீவா, ராமர் வந்து அடுத்த கட்டத்தை மூவ் பண்ணுமே, வண்டி கிளம்பணும். அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து சுக்ரீவ ராஜ்யாபிஷேகத்துலேருந்து வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் நகரவே இல்லை, அப்படியே நின்றுருக்கு. ராமர் வந்து அப்படியே வந்து அந்த இது முடிஞ்சு அந்த வருஷ காலம் இதெல்லாம் பார்த்து அவருக்கு திருப்பி சீதாவோடைய ஞாபகம் ரொம்ப வருது. ராமருடைய சோகம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக லக்ஷ்மணனுடைய கோபம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறது. ராமர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் கோபம் வந்து, லக்ஷ்மணா போய் கேளு, அவன் என்னென்ன அவன் சொன்னதை செய்யலை, அவன் சீத்தையை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒன்று. அண்ணா உங்களுக்கே கோபம் வந்துருத்தா, போய் இப்போவே வாலி சுக்ரீவனுடைய தலையை கொய்து விடுகிறேன் அப்படின்னு. ராமரில் இரு இந்த தலையை கொய்யறதெல்லாம் வேண்டாம், சுக்ரீவனுக்கு போய் ஞாபகப்படுத்து. என்ன சொல்லி அமிச்சார்? சுக்ரீவன்கிட்ட வந்து சொல்லு, நான் சொன்னேன்னு சொல்லு, வாலி எந்த வழியாக போனானோ அந்த வழி வந்து இன்னும் க்ளோஸ் ஆகலை, ஓப்பனாக இருக்குது, எல்லோரும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கா, நீயும் போகணுமான்னு கேளு. எப்படி? அப்படி ஒரு மிரட்டி அமிச்சார். அங்கேருந்து மிரட்டல் அமிச்ச உடனே லக்ஷ்மணன் வரான், டும் டும் அப்படின்னு. அடுத்தது வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் எங்கே வந்திருக்கிற? லக்ஷ்மணனுடைய ரோஷத்தில் வந்து நிற்கிறது. ரோஷம்னா கோபம். லக்ஷ்மணனுடைய கோபத்தை பார்த்து வானரங்கள்லாம் அலர்ந்து மிரண்டு போய் அங்கதன் அல்லறி அடிச்சுன்னு உள்ளே போய் சொல்கிறான். சுக்ரீவனுக்கு அப்பப்போ நல்ல புத்தி வேலை செய்யும். என்ன பண்ணான்? தாராவை அனுப்புகிறான். தாரா வரா, யாரு? லக்ஷ்மணரா வாங்க அப்படின்னு.
அப்புறம் வந்து தாரா வந்து லக்ஷ்மணனையும் புகழறா. முக்கியமாக லக்ஷ்மணனுடைய கோபத்தை சாந்தப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ராமரை புகழறா. என்ன ஃபைனல் பஞ்ச் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, நான் அஷ்யூர்டாக சொல்கிறேன் லக்ஷ்மணா, என்ன அங்கதனை ருமாவை ஏன் இந்த ராஜ்யத்தை எல்லாமே கொடுத்துருக்குவார் சுக்ரீவர் ராமருடைய காரியத்துக்காக, இது என்னுடைய அஷூரன்ஸ் அப்படின்னோடனே லக்ஷ்மணன் ஒரே ஹாப்பி ஆகிட்டார். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்ரீவன் கடைசியாக வந்து பேசுகிறான். ஐயா நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா மன்னிச்சிருங்கோ, நான் ஏற்கனவே இதுக்கு நடுவில் ஹனுமான் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரும்னு தெரியும், அதனால் ஏற்கனவே அங்கதன்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு எல்லா வானரங்கள் எங்கள் மேரு பர்வத்தத்துலேருந்து விந்தியாலேருந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா வானரங்களையும் வர சொல்கிறார். எல்லா வானரங்களும் ஏற்கனவே வர ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். அதை வந்து சுக்ரீவன் சொல்கிறோம் நாங்கள் ஆல்ரெடி ஆன் த ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது வந்து இப்போ கேட்குறான் லக்ஷ்மணன், இப்போவாது வருவேல ராமரை பார்க்குறதுக்கு, இப்போவாது ஐயாவால் முடியுமா வந்து ஜியை பார்க்குறதுக்கு? ஐயோ இதோ உடனே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக வந்து ராமரும் சுக்ரீவரும் திருப்பி மீட் பண்ணி, ராமா ஓ ராம காரியத்தை தவிர எனக்கு இனிமேல் லைஃப்பில் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோடனே ராமரும் வந்து சந்தோஷப்படுறார். வெரி குட், சரி வா திருப்பி வேலை பண்ணியானுமே பண்ணோடனே சுக்ரீவன் வந்து எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான். தட்சிண பாகம் யார் போகிறா, உத்தர பாகம் யார் போகிறா, பூர்வ பாகம் யார் போகிறா, பশ্চিம பாகம் யார் போகிறா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறான் சுக்ரீவன். அங்கே போனேன்னா அந்த பர்வத்தம் வரும், அந்த மலை வரும், இது வரும். ஏன் ஓடு ஓடுன்னு உலகத்தையே சுற்றிருக்கார் சுக்ரீவன். அதில் 3 டீம் திரும்பி வந்து நோ நகி சீதா நகி ஹை அப்படின்ட்டா. எந்த 3 டீமு? சவுத்து, வெரி குட், ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து 3 பேரும் வந்து நோன்னு சொல்லிட்டா. இந்த சவுத்து தக்ஷிண டீமில் முக்கியமான டீமாக எடுத்து யாரெல்லாம் இருக்கா அந்த டீமில்? அங்கதன் ராஜகுமாரன் வந்து தலைவனாக இருக்கான். அதுக்கப்புறம் ஜாம்பவான், நலன், நீலன், தாரன், ஹனுமான், கந்தமாதனன், சுஷேனன், ஷரபன், இவா எல்லாருமே வந்திருக்கா. முக்கியமாக இவா எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணிட்டு குடிக்க வாட்டர் கொண்டு வா அப்படின்னா வாட்டர் கொண்டு வருவார், டீ கொண்டு வா அப்படின்னா டீ கொண்டு வருவார். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவர் யார்? ஹனுமான். பாவம் எல்லாருக்கும் சேவகனா போயின்னு இருக்கார். யாருக்குமே தெரியல என்னச்சுப்பா. அந்த மாதிரி ஒரே இது டமால் 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 ஒரே இதாகின்னு இருக்கு. ஹனுமான் மட்டும் இப்படி சைலண்ட்டாக இருக்கார். இவா என்ன பண்ணுறா, போய் ஒரு குகைக்குள்ளே மாட்டிக்கிறான். அந்த குகை யாரோடது அப்படின்னா ஒரு ஸ்வயம் பிரபா அப்படின்னு ஒரு அவளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது. பிரம்மாஜி வந்து ஹேமா அப்படிங்கிறவகிட்ட கொடுத்து அந்த ஹேமாவோடைய சிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய ஹேமா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய அவருடைய கண்ட்ரோலில் அது இருந்தது. அதனால என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா இவ போய் அதில் மாட்டின்ட்டு பசியும் பட்னியுமா ஆகி கடைசியில் அந்த ஸ்வயம்பிரபா சாப்பாடு போட்டு திருப்பி அந்த குகை வழியாக வெளியில் கொண்டு வந்து விட்டா. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க, விந்திய பருவத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. விந்திய பருவத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கடைசி சிகரம் சவுத் வெஸ்ட் சிகரம் அண்டு விந்திய பருவத்தத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சவுத் வெஸ்ட் சிகரம் அண்டு காடு பகுதிகள், அது திருப்பி தண்டகாரண்யத்தை தான் குறிக்கும். விந்தியாவுடைய சவுத் வெஸ்ட் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட இந்த எண்டு, திருப்பி தண்டகாரண்யத்தை தான் அது குறிக்கிறது. திருப்பி அவள் வந்து அப்படி வந்து அங்கேருந்து இறங்கி கீழே வரா. அவள் திருப்பி கீழே வந்து இறங்கி நிற்கிற இடம் வந்து நாகர்கோயில் ஆர் அந்த மாதிரியான ஒரு இடம், எங்கே மகேந்திர பர்வத்தம் இருக்கோ அது வழியாக வர. அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. அதில் அவளுக்கு முக்கியமாக கிடைக்கிற அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன, ஐயோ சீதை கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் உபவாசம் இருந்த உடனே யார் வரா? ஜட்டாயுடைய ஜேஷ்ட பிராத்தா சம்பாதி. சம்பாதி வந்து தனக்கு தெரிஞ்ச விற்த்தாந்தத்தை ஃபுல்லாக சொல்லி, நான் என்னால் பார்க்க முடியறது அதோ லங்காவில் வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொன்னோடனே, சீதா இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் காதில் விழுந்த உடனே எல்லாருக்கும் உற்சாகம் வந்துடுத்தோ. அப்போ சம்பாத்தி வந்து இந்த விற்த்தாந்தத்தை சொல்லி, இந்த ராம காரியத்துக்காக தான் நான் வந்து என்னுடைய ரெக்கைகள் ரெண்டும் வந்து ஆகாமல் இருந்தது, இப்போ எனக்கு ரெக்கைகள் வந்துடுத்தோ, முதல் வேலையாக வானரங்களே நீங்கள் அடுத்து பார்க்க வேண்டிய வேலை என்ன?
இந்த லங்கையை வந்து இந்த சமுத்திரத்தை குதிக்கிற வழியை பாருங்கோ பாய் அப்படின்னு அது போயிடுத்த. ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிடச்சிருத்துல அது போயிடுத்த. வந்து யாரா குதிப்பான்னா நான் 10 குதிப்பேன், நான் 20 குதிப்பேன், நான் 30 குதிப்பேன், நான் 40 குதிப்பேன், 50 குதிப்பேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாளே ஒழிஞ்சு 100 குதிப்பேன் அப்படின்னு அங்கதன் சொல்கிறான். அங்கதன் இருக்கிறதுலே பராக்கிரமசாலி. 100 குதிச்சிருவேன் அப்படின்னா. ஆனால் என்னால் திருப்பி வர முடியாது. திருப்பி நீ அங்கே போய் சீத்தையை தெரிஞ்சுண்டு அது எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம்? அதனால் நீ என்ன பண்ண, அதனால் வந்து ஜாம்பவான் சொல்கிறான் அங்கே தான் நீ போகக்கூடாது. இன்னொன்று, நீ எங்களுக்கெல்லாம் ராஜா, நீ இங்கே இருக்கணும். இது எல்லாமே போகக்கூடிய ஒரு ஆள் இருக்கான். யார் அப்படின்னா அதோ தண்ணி கொண்டு வர போயிருக்கானே அவன் தான். தண்ணி கொண்டு வந்துட்டு ஏகாந்த சமாஸ்திதா அப்படின்னு வால்மீகி எழுதுறாரு. இவாளுடைய கச்சகச்சா குச்சு குச்சு சண்டையில எல்லாம் இல்லாமல் தான் தனியாக அப்படி உக்காந்துட்டு அந்த சமுத்திரத்தை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காராம். ஏய் ஆஞ்சநேயா எழுந்துரு எழுந்துரு வா, நீ யார் தெரியுமா அப்படின்னு கடைசி கிஷ்கிந்தாவுடைய கடைசி ஸ்டேஷன் எது? வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் எங்கே வந்து நிற்கிறது? ஆஞ்சநேயரை வந்து ஞாபகப்படுத்துகிறார். ஆஞ்சநேயா நீ அஞ்சனி புத்திரன், உனக்கு இவ்வளோ சக்திகள்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஆச்சு உனக்கு, உன்னால் வந்து எது வேணால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்படின்ட்டு ஆஞ்சநேயர் அப்படி உலுக்கி எழுந்துக்கிறார். பார்க்கணுமே, புஜங்கள்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றும் கரலை கட்டையாக இவ்வளோ பெரிய ஒன்று ஒன்றும் ஒரு பர்வத்தமாக இருக்கான். அப்படியே மூஞ்சிலாம் சவேர்னு செவந்து போய் அப்படி ஜொக ஜக தக 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 தகன்னு அவருடைய காயம் பெருசாயிட்டே போகிறதான். ஜாம்பவான் சொல்ல 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 அந்த சொல்லு உள்ளே போக போக ஆஞ்சநேயர் வந்து தப்ப தப்ப தட்ட தத்த தத்த தத்துன்னு அப்படி கடகட கடகட கடகடன்னு வளர்ந்துட்டே போகிறாராம். இவா எல்லாரும் வந்து என்ன இவன் நமக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுத்த பையன் எப்படி இருக்கானே அப்படின்னு எல்லாரும் பின்னாடி போயிட்டா. திடீர்னு ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கிற பையன் வந்து டமால் டிமால் சண்டை போட்டால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஆஞ்சநேயர் வந்து அப்படி இவ்வளோ இதுவாக போயிட்டு ஆஞ்சநேயரே சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா, நான் என்ன வேணால் பண்ண முடியும், நான் சக்தியில் வந்து மகாவிஷ்ணுவுக்கு சமமானவன், திரிவிக்ரமனை 3 தடவை சுற்றிட்டு வர முடியும் என்னால், எந்த விதமான டப்பான்னு சொல்கிறார் ஆஞ்சநேயர். அது என்ன அசர்ட் பண்ணுறாரு, அந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம்தான் ஆஞ்சநேயரை பற்றி பேசுகிறார். வேற எங்கேயுமே ஆஞ்சநேயர் தன்னை பற்றின எந்த விஷயமும் பேசலை. ஏன் அப்படின்னா வால்மீகி வந்து அது அழகாக எடுத்து சொல்கிறார். ஆஞ்சநேயனுக்கு தன் நினைவு உணர்ந்து விட்டது, தன் நினைவு உணர்ந்த பிறகு இருக்கக்கூடிய ராமாயணம், தன் நினைவு இருப்பதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ராமாயணம் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். ஆஞ்சநேயரை வச்சுட்டு ராமாயணத்தை 2ஆக பிரிக்கலாம். அப்படி ஆஞ்சநேயர் வந்து அப்படி பிரித்தோடனே இப்போ இந்த சமுத்திரத்தை குதிக்கணும்னா, நான் ஒரு குதிக்கணும்னா அதை தாங்கிறதுக்கு ஒரு லான்ச் பேட் வேணும். ஏர்போர்ட் எங்கே இருக்குது சொல்லுங்க ஜாம்பவான், வேர் இஸ் த ஏர்போர்ட் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஐயோ ஏர்போர்ட்டே கட்டலையே அப்படின்னு உடனே வந்து மகேந்திர பர்வத்தை மாத்திரம்தான் உன்னை தாங்க முடியும் அப்படின்னு ஒன்று. மகேந்திர பர்வதம் ரொம்ப இதுவான பர்வதம். அந்த பர்வதத்தை அப்படி பார்க்குறார். பர்வதத்தை பார்க்குறார், அந்த வந்து கோரமான அந்த சமுத்திரத்தை பார்க்குறார், அந்த பக்கம் லங்காவை அப்படி பார்க்குறார். அப்படி பார்த்து தம் 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 அப்படி போறாரு அந்த மலை மேலே. அப்படி தம்மா தம்ம 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 தம்மன்னு போன உடனே அப்படி நம்ம ஒரு பிசுக்குனா மற்றெல்லாம் வெளியில் தெரியும்ல, அந்த மாதிரி அந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய பாம்புகள் இதுகள் எல்லாம் தெரிக்கிறதான். பாம்பெல்லாம் வந்து பயத்தில் என்ன ஆகிறதான், அது வந்து பொட்டு 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 பொட்டுன்னு அடிக்கிறது தான். அதனுடைய கக்கரை அந்த கோரமான விஷயத்தில் பாறையெல்லாம் 2ஆக வெடிக்கிறது தான். அவருடைய ப்ரெஷர் வேற, வெயில் வேற, அந்த அடிக்கிற விஷம் வேற, பாறையெல்லாம் தெரிக்கிறது, பூவெல்லாம் அப்படியே பறக்கிறது. அப்படியே போயிட்டு அப்படின்னு ஒரு பண்ண போறார். அதோட கிஷ்கிந்தா காண்டம் முடிஞ்சு அடுத்த உள்ளங்கனம் இருக்குல்ல, அந்த டேக் ஆஃப் இருக்குல்ல, துக்குன்னு ஒரு டேக் ஆஃப் இருக்குல்ல, அந்த டேக் ஆஃபோட ஸ்ரீமத் அதி 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 மங்கள விபூதிகரமான பரம மாங்கல்யத்தை கொடுக்கக்கூடிய பரம சௌரியத்தை, பரம வீரியத்தை, எல்லா விதமான ரோகத்தையும் நிவாரிக்கக்கூடிய, எல்லா விதமான சோகத்தையும் நிவாரிக்கக்கூடிய, பரம ஆரோக்கியத்தை குடிக்கக்கூடிய, ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுந்தர காண்டமானது ஆரம்பிக்கிறது. ததோ ராவணீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷண
इत्येष पदमन्वेष्टुं चरणार्चरितोपति सुंदरकांडम नालै मुदल तोडंगुम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்க அங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நமக்கு அம்மா இரு வெயிட் பண்ணு இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இன்னைக்கு போஜனம் ஃபுல்லா நமக்கு கொடுத்தது வந்து ஒரு முக்கியமான பர்சன் அதுக்காக தான் உம்மூடி பங்காரு சட்டி குரூப் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு அவ தான் வந்து இப்போ பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய செங்கோல் பண்ணி கொடுத்தவா அன்னைக்கு கொடுத்தவா இன்னைக்கும் கொடுத்தவா அவளுடைய 4வது ஜெனரேஷன் அதனால வந்து உம்மூடி முரளி அவர்கள் அவளுடைய கிரேட் கிராண்ட் சன் அவ எல்லாம் கொடுத்துருக்கா இன்னைக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து பூஜையில் வச்சுக்கிறதுக்காக அழகாக வெள்ளியில் வந்து ஒரு ராமரையும் வந்து கொடுத்துருக்கா ஸோ சொசைட்டிக்கும் நிறைய பண்ணக்கூடிய குடும்பம் நல்லா பண்ணின்னு இருக்கா ஸோ அவ குடும்பத்தினர்லாம் ரொம்ப நன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் சீரும் சிறப்புமாக ஐஸ்வர்யத்தோடு அவ இருக்கணும் ஜெய ஜெய ராம கதே விமலே ஜெய ஜெய ராம கதே ஜெய ஜெய சீதாராம रूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे कारुणि मुख पद्मात् गलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुल तिलको रेमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणामृणयं देव मुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे அப்படியே எல்லாரும் உங்க ரெண்டு கையும் அப்படியே கீழே அப்படியே இந்த தரையை தொட்டுக்கோங்க அப்படியே சுவாமிஜிக்கு அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோங்க அவர் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இருக்கணும் நமக்காக கருதி நான் தான் லேட் பண்ணிட்டேன் அவரை அதனால வந்து அப்படியே ஆசீர்வாதம் அவர் தொட்டு கொடுத்துருக்கார் பிரசாதம் நான் என் கையால கொடுத்துடுறேன் இப்போ அவர் கிளம்புறாரு வழி விடுங்க जय बोल रामायण भगवान की पार्वती पते हर हर